Hello dear students, good evening to everyone. Now start the important question paper for your upcoming board examination from the 2022. Now solve this question paper. This is very important question paper for your board examination, and same type of question will be asked for your upcoming board examination. Okay. Hello dear students, good evening to everyone. Okay, now start the question. Yes, hello Sahil. Okay, this is very important question paper. So now start the select and answer the correct from the following. These are the first question as the MCQ question. Answer देऊ शकता आपण मला. Write the correct answer from the following. Okay, this is the okay, dry-ether magnesium A कोण असणार आहे? Grignard reagent. This is Mg and Br. MgBr. A is a Grignard reagent. This is known as the Grignard reagent. Cyclohexyl magnesium bromide and plus water molecule plus H2O. This is HOH. H plus OH minus. Mg plus, this is minus. Then okay, remove as a cyclohexyl and plus Mg, Br and OH. This is your byproduct. Cyclohexane. The B is a cyclohexane. And the A is a cyclohexyl magnesium bromide. Grignard reagent. This is known as a Grignard reagent. Understood? नाही, बायफिनिल कसा तयार होऊ शकेल? बायफिनिल नाहीये. अंडरस्टूड? तो ऑप्शन कोणता असेल सांगा मला. द प्रोडक्ट बी इज. तर प्रोडक्ट बी काय असणार? तर बी इज अ सायक्लोहेक्झेन. तर दिस इज युअर प्रोडक्ट सायक्लोहेक्झेन. आणि हा जो दिलाय ना तुम्हाला मिथिल मॅग्नेशियम क्लोराईड, तर हा ए, तर दिस इज ए आणि बी आर असेल ना हा, तर दिस इज सीएल बरोबर का? इथे नोट करायला पाहिजे आपण सीएल. दिस इज सीएल म्हणजे हा, दिस इज ए, हा ए प्रोडक्ट आहे मिथिल मॅग्नेशियम. अँड देन दिस इज ऑल्सो द दॅट्स अ सीएल. हॅलोजन क्लोरीन दिलेला आहे. अंडरस्टूड? Grignard reagent, formation of Grignard reagent, and this is a protic solvent. Water is a protic solvent. That's why the Grignard reagent requires the aprotic solvent, dry ether. Understood? So these are the question. Next question, general electronic configuration of the 3D series. आता 3D series काय असेल? तर याच्या नावामध्ये 3D series. तर 3D असल्यानंतर 4S असणार ना. 3D नंतर कोणती? 4S. पण इथे 3D नंतर काय आली? 6S. ही रॉंग आहे. 3D नंतर 7S. हे रॉंग आहे. 3D नंतर 5S. ही रॉंग आहे. जनरली 3D कशी असते? n-1d. n-1d 1 to 10 and this is a ns2. okay, the first option is correct. First option correct आहे. 3D transition series electronic configuration काय? अंडरस्टूड? इंका लिहितात. तर हा क्वेश्चन, दोन क्वेश्चन सॉल्व केले पाहिजे MCQचे. दीज आर द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहोल इज. तर टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहोल हैज अ स्ट्रक्चर CS3. दिस इज CS3 and then this is OH. First we have to select the longest continuous chain. 1, 2 and 3 stand for propane. First name is the propane, and then is replaced by OL. Is replaced by OL. That's why the name is the propane. 2OL. And this is the 2-methyl. 2-methyl propane 2OL. 2-methyl propane 2OL. So B option is the correct. 2-methyl propane 2OL. Understood everyone? These are the so simple question. IUPAC name of tertiary butyl alcohol.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टँडर्ड EMF ऑफ द सेल. द स्टँडर्ड EMF विचारले तुम्हाला E नॉट सेल. E naught cell is equal to E naught RHS, written as E naught RHS, that's E naught cathode minus E naught anode. Then who is the cathode? So this is the anode. Left side anode असतो and right side कोण असतो? Cathode. So zinc ची value given आहे. These are the E naught zinc minus E naught chromium. Values are given. Zinc value minus 0.76 minus chromium minus 0.74. This minus minus become plus, minus 0.76 plus how much value? Plus 0.74. Understood? सॉरी एक मिस्टेक झाली, क्रोमियम मायनस करायला पाहिजे ना. ओके, कॅथोड कोण आहे? क्रोमियम आहे. कॅथोड इज अ क्रोमियम. अंडरस्टूड? हां, कॅथोड क्रोमियम Cr आणि एनोड झिंक आहे. दॅट्स वाय द 74. दिस इज 76. Get it even. Therefore, value become 0.76 minus 0.74. 0 point. How much? Again 0.2 volt. So this is your answer. 0.02 volt. So option number B is correct answer. The standard EMF of the following cell at 298 Kelvin is. दिस इज बोर्ड लेवल. ओके, हे सर्व बोर्डचे क्वेश्चन्स आहे, तर प्लीज नोट करून घ्या आपण. दिस आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. कॅथोड मायनस एनोड, E naught cathode minus E naught anode. Then we will get the answer EMF of the cell, E naught cell. Next is in the following oxoacids, chlorine has a +7 oxidation state. तर क्लोरीनचे ऑक्सिजन स्टेट +7 पाहिजे. तर पहा याच्यामध्ये दॅट्स इज इक्वल टू 0, हायड्रोजन +1, ऑक्सिजन किती -2. तर दॅट्स वाय द क्लोरीन +1. इथे इज इक्वल टू 0, हायड्रोजन +1, ऑक्सिजन -4, तो क्लोरीन +3. क्लोरीन +3 इज इक्वल टू 0, ऑक्सिजन -6, हायड्रोजन +1, chlorine +5. Here it is oxygen -8, hydrogen +1, chlorine +7. So the answer is the option number 4 is the correct answer. Understood even? तर ह्या केस मध्ये क्लोरीनचे ऑक्सिजन स्टेट +1 आहे. नंबर 1 क्लोरस, हायपोक्लोरस, परक्लोरिक. तर हा क्वेश्चन दॅट्स एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16, 17, 18 मधला आहे. हॅलोजन्स मधला क्वेश्चन आहे. दिस आर द क्वेश्चन फ्रॉम हॅलोजन्स. अंडरस्टूड? हे क्वेश्चन्स हॅलोजन्स मधला क्वेश्चन आहे. हे सर्व क्वेश्चन्स आहे. हे क्वेश्चन्स एक लेबल करून देतो मी तुम्हाला. हा क्वेश्चन हॅलोजन चॅप्टर मधला आहे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम हॅलोजन. हॅलोजन्स, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, ऑर्गॅनिक मधला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. Okay, ha question that's a transition and the inner transition element. Transition and inner transition element. Transition and inner transition elements. ह्या चॅप्टर मधला हा क्वेश्चन. नेक्स्ट हा जो क्वेश्चन आहे हा अल्कोहोल फिनॉल इथर्स. अल्कोहोल फिनॉल इथर्स हा अल्कोहोल मधला क्वेश्चन आहे. अल्कोहोल फिनॉल इथर्स ह्या चॅप्टर मधला. हा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला क्वेश्चन. दीज आर क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट हा जो क्वेश्चन आहे हा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप
17 मधला क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6, दॅट्स 17 18 16 17 18. During the work done during the isothermal irreversible expansion, 2 moles of an ideal gas, helium gas. त्यामध्ये तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स गिवन आहे 2 मोल. Helium, then volume V1 is given 2 decimeter cube. This is volume V2 is equal to pressure P external divided by bar, temperature. Irreversible, therefore W is equal to minus P external into delta V. This is equal to minus P external, how much? Minus 1 bar into delta V, how much? How much V2? 4. 4 minus 2. Liter, decimeter cube, that is liter. Value become minus 2 liter bar. And therefore, which is equal to minus 2 into liter bar is the 100 joule. 100 joule. Therefore, value minus 200 joule. That becomes equal to minus 0.2 kilojoule. 1 kilojoule equal to 1000 joule. That's why divided by the 1000. Value become a minus 2 kilojoule. Option D correct. Minus 2 kilojoule. Irreversible expansion. This is irreversible expansion. Next question. The correct relationship between edge length and radius of an simple cubic. SCC. Simple cubic साठी relation काय असेल? A is equal to twice R. A is equal to twice R. Understood? आणि हे जे रिलेशन आहे, that's thrice A. बरोबर का? तर हे रिलेशन कशाबद्दल दिलंय? So this is for BCC and this is for FCC. This is for FCC and this is for SCC. Simple cubic cell. This is body center. This is face center. Lactose on hydrolysis. हा जो क्वेश्चन्स आहे, क्वेश्चन्स कोणत्या चॅप्टर मधले पहा. तर हा जो क्वेश्चन सॉल्व्ह केलाय हा थर्मोडायनामिक्स मधला क्वेश्चन आहे. केमिकल थर्मोडायनामिक्स. Chemical thermodynamics. And yes, this is a question from the solid state. हा solid state मधला question. Lactose हा biomolecules मधला question. This is question from biomolecules. Lactose on hydrolysis, then 2 gives the 1 glucose, 1 galactose. 2 molecules glucose मिळतात maltose पासून. maltose डायसॅकराइड आहे. एक फ्रुक्टोज, एक ग्लुकोज, सुक्रोज. आणि फ्रुक्टोज प्लस गॅलॅक्टोज नो. ठीक आहे. so these are the different choices. JWT in green chemistry. हा क्वेश्चन green chemistry मधला. this is question from green chemistry. Zero waste technology. ZWT, zero waste technology. And number 10th, the most basic amines among the following. The हा question amines मधला question. Amines most basic. The most basic order काय असते? Secondary greater than primary greater than tertiary. So this is the order. त्यामुळे ही काय असणार आहे? Secondary. What is the secondary? This is secondary. हा secondary amine. This is primary amine. This is tertiary amine. This is again primary amine. Secondary amine हा more basic असतो. Understood? This is a question from amines. Next, answer the following questions. 1 mark each. Relationship between molar conductivity and conductivity of solution. Molar conductivity 1 lambda is equal to 1000 K divided by C. हा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. 1 मार्कला विचारणार, फक्त एवढंच नोट करायचंय.
molar conductivity 1000 K divided by C. Calculate the effective atomic number for cobalt. A question coordination वाला है. This is question from coordination. Coordination compounds. Effective atomic number. How much effective atomic number for cobalt? Cobalt 3 plus, CuNH3 6, 3 plus. Yes, answer द्या please मला आपण. Harshada Sahil, please give me answer. What is the coordination number? What is the effective atomic number? Cobalt 3 plus. Please give me answer. This is a very easy question from electrochemistry. तर हा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला आहे. टेक्स्टबुक चेक करा, टेक्स्टबुक मध्ये आन्सर आहे याचा. अंडरस्टूड इवन? आन्सर देऊ शकता तुम्ही मला? These are the question from the electrochemistry. Yes, good. Okay, सांगू शकता आपण. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर कोबाल्ट साठी काय असणार आहे? कोबाल्ट NH3 6. Then what is the effective atomic number? Effective atomic number is equal to, what is the formula? Z minus X plus Y. And yes, 36. Good, 36. Yes, Harshada, you are right. Good. Then cobalt चा atomic number किती असणार आहे? 27. Therefore, this is the 27. X. How much X value? 3. Plus Y. That's why. Okay, total 6 ligand 12. The value become 36. Yes, हा टेक्स्टबुक मध्ये सॉल्व क्वेश्चन आहे. पेज नंबर 196. तुम्ही पेज नंबर चेक करा. पेज नंबर 196. 196. सॉल्व क्वेश्चन 197 ला. 196 और 197 क्वेश्चन. सॉल्व क्वेश्चन आहे. टेक्स्टबुक पेज नंबर. डायरेक्ट टेक्स्टबुकचे क्वेश्चन आहे. राइट द नेम ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सॅलिसिलिक ऍसिड. हा क्वेश्चन फिनॉल्स मधला आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम फिनॉल. कोण सांगे मला व्हॉट इज द आन्सर? फिनॉल टू सॅलिसिलिक ऍसिड कोल्बे रिएक्शन. कोल्बे रिएक्शन. बस एवढंच नोट करायचं. विल गेट द 1 मार्क. ओनली राइट द कोल्बे रिएक्शन. विल गेट द 1 मार्क. फिनॉल टू सॅलिसिलिक ऍसिड. नेम रिएक्शन ना, नेम रिएक्शन विचारले. बाकी काहीच नोट करायचं नाही. लक्ष द्या. आणि मिस्टेक अजिबात करायची नाही. खाडखोड नाही. ओनली राइट द कोल्बे रिएक्शन. गेट इट साहिल, तेजस? येस बरोबर. MHT-CET 2023 exam date on the basis of the JEE-Main NEET-UG PYQs. येस तेजस, यू आर राईट. एक लक्ष द्या. MHT-CET ची एक्झामिनेशन, त्याबद्दल सांगू का मी आपल्याला? MHT-CET च्या एक्झाम बद्दल पण आय थिंक मी सांगितलंय तुम्हाला, त्याबद्दल बोलणं झालं ना आपलं. MHT-CET ची एक्झामिनेशन कधी असेल मी सांगतो, त्याबद्दल बोलतो आपल्याशी. ठीक आहे. क्वेश्चन घ्या प्लीज. IUPAC नेम ऑफ द प्रोपॅनिक ऍसिड. हा क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक ऍसिड मधला. अल्डिहाइड केटोन कार्बोक्सिलिक ऍसिड. क्वेश्चन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. IUPAC नेम अल्फा मिथिल प्रोपॅनिक ऍसिड. अल्फा मिथिल ना, प्रोपॅनिक ऍसिड. So this is propanic 1, 2 and 3. C double bond O, OH, and this is alpha. So ह्या पोझिशनला हटायचे अल्फा. This is methyl group, CS3. This is CS3 and this is CH. This is alpha methyl propanic acid. Yes, सांगतो मी तेजस आपल्याला. Then, so yes, this is the alpha methyl. Therefore, this is the number 1, number 2, number 3. This is 2-methyl propanic acid. त्यामुळे याचा IUPAC नेम काय असणार आहे? 2-methyl. इथे नोट करतो मी. 2-methyl propanoic acid. Propanoic acid. 2-methyl propanic acid. Understood? Write the IUPAC name of alpha methyl propanic acid. 2-methyl propanic acid is the answer. Write the formula of Hinsberg reagent. The Hinsberg reagent चा फॉर्म्युला नोट करायचा आहे तुम्हाला.
सांगू शकशाल का हिन्सबर्ग रिएजंट म्हणजे काय? हिन्सबर्ग रिएजंट बेन्झीन सल्फोनिक क्लोराइड माहिती ना सर्वांना, बेन्झीन सल्फोनिक क्लोराइड नोन ॲज अ हिन्सबर्ग रिएजंट. तर प्लीज फॉर्म्युला सांगू शकता आपण. दिस इज बेन्झीन, यस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, and this is benzene sulfonic chloride. Understood? बेन्झीन सल्फोनिक क्लोराइड नाव काय? बेन्झीन सल्फोनिक क्लोराइड. प्लीज नोट करून घ्या. आपण हे आन्सर्स नोट करा, क्वेश्चन्स नोट करून घ्या. दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर युअर एक्झामिनेशन. हा येस येस, क्वेश्चन बँक मधले येणार क्वेश्चन, क्वेश्चन बँक मधले पण क्वेश्चन्स असतील. बोर्डचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स करा चांगले सॉल्व आपण. अंडरस्टूड? अँड द सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स ऑल्सो, क्वेश्चन बँक ऑल्सो. मी जेवढे पण क्वेश्चन तुम्हाला दिलेत तेवढे सर्व क्वेश्चन्स करा, पेपर सोपा जाईल तुम्हाला. ठीक आहे, त्यापेक्षा वेगळे क्वेश्चन्स कोणतेच येणार नाही. हा, फक्त अभ्यास चांगला करा. जेवढा स्टडी चांगला करशाल तेवढा बेनिफिट तुम्हाला सीईटी मध्ये पण असेल. अंडरस्टूड? तर दिस इज बेन्झीन सल्फोनिक क्लोराइड. हिन्सबर्ग रिएजंट म्हणजे काय? बेन्झीन सल्फोनिक क्लोराइड, बेन्झीन सल्फोनिक क्लोराइड. नाही, यावर्षी असं काही नाही. यावर्षी काही क्वेश्चन बँक भेटणार नाही तुम्हाला. जे आहेत तेच क्वेश्चन करायचे तुम्ही. हो, दीज आर द क्वेश्चन्स. मी जे क्वेश्चन दिलेत तुम्ही तेवढे क्वेश्चन करा. राईट द नेम ऑफ मोनोमर यूज फॉर नायलॉन 6. नायलॉन 6 साठी मोनोमर विचारला. इक्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम नेम विचारले ना फक्त, मग नेमच नोट करायचं. इक्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम, इक्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. स्ट्रक्चर विचारला असेल तर स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे. इक्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. हा क्वेश्चन अमाइन्स मधला क्वेश्चन आहे. दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम अमाइन्स and these are the question from polymers. Write cell representation of standard hydrogen electrode, SHE. हा electrochemistry मधला question. This is question from electrochemistry. Standard representation of the SHE. तर SHE चं स्टँडर्ड रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला नोट करता आलं पाहिजे. अंडरस्टूड इवन? SHE. देन हाऊ टू रिप्रेझेंट द SHE. कोण सांगेल मला? Standard hydrogen electrode. How to represent? These are the cell notation, cell representation. Pages. हा, सीईटी ला 100% मार्क मिळतील ना आपल्याला. हो, जे क्वेश्चन दिलेत ते सॉल्व करा आपण. ते अतिशय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. सीईटी चे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सॉल्व करायचे. PYQs 2022. These are very important. That's a previous year question. तुम्ही प्लेलिस्ट मध्ये चेक करा, सर्व PYQs तुम्हाला तिथे मिळतील. सीईटी चे PYQs प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. द रिप्रेझेंटेशन H+1 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन. दिस इज सिंगल ओके वर्टिकल लाइन. देन हाइड्रोजन गैस H2 गैस 1 atm प्रेशर and then platinum. ओके, दिस इज द रिप्रेझेंटेशन. तर हे नोटेशन प्लीज नोट करता आलं पाहिजे आपल्याला. अंडरस्टूड इवन? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बस एवढंच नोट करायचं. सेल रिप्रेझेंटेशन H+1 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन, H2 गॅसेस, ATM 1 atm प्रेशर अँड प्लॅटिनम. ऋषी झालेत कोणते? ऋषी ऑर्गॅनिकचे झालेत. ऋषी ऑर्गॅनिकचा एकच चॅप्टर बाकी आहे फक्त, जेई मेनचा. ऋषी ऑर्गॅनिकचा जेई मेनचा फक्त एकच अमाइन चॅप्टर बाकी आहे. 4 चॅप्टर झालेत मग त्यामध्ये. ठीक आहे. हो, सीईटी. येस प्रमोद, आय थिंक आपला अनुभव बरोबर आहे. मी सांगतोय तेवढेच करा. येस, विल गेट द 100% इन केमिस्ट्री. सीईटी मध्ये सीईटी जास्त टेन्शन ना घेऊ. सीईटीचा पॅटर्न फिक्स असणार आहे. सीईटीचे क्वेश्चन पण मी देईन तुम्हाला, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन 2022 ऑल.
फिजिकल केमिस्ट्री घेऊ, न्यूमेरिकल्स. डेट्स का तुमच्या डेट्स मे मध्ये असेल, मे मध्ये. येस प्रमोद, गुड. हाय प्रमोद, ओके. लास्ट एक लक्षात घ्या, तुमचे सीईटीचा पेपर्स कधी असतील पाहते, त्यासाठी मी तुम्हाला काही डेट्स सांगतो त्यामध्ये. ठीक आहे, तर सीईटी साठी पाहिजे ब्लँक पेज आहे मला इथे, सीईटी. तर सीईटी साठी काय असणार आहे, एमएसटी साठी, MHT-CET 2023. तर तुमची सीईटी एक्झामिनेशन मे मध्ये असेल, मेच्या फर्स्ट वीक मध्ये. मे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक ऑल्सो. हा कन्फर्म मे मध्येच कन्फर्म असणार. अंडरस्टूड. नाही नंतर ना होणार, नंतर वेळच नाही ना त्याच्यामध्ये. रिझल्ट लवकर आहे, लक्ष द्या. तुमचे मे मध्ये, तुमचं एक लक्ष द्या, मे मध्ये तुमची एक्झाम झाल्यानंतर नंतर तुमची नीटची एक एक्झाम असेल त्यानंतर. ठीक आहे, नीटची एक्झाम 7 मे पर्यंत असेल किंवा 7, 14, 21 पर्यंत पण होऊ शकतात त्या. आणि मे मध्ये झाल्यानंतर तुमचे रिझल्ट लगेच जुलैमध्ये लागणार, जून जुलैमध्ये. जून आणि ऑगस्टला तुमचं कॉलेज स्टार्ट करायचं, एक लक्ष द्या. एक ऑगस्ट आहे ना, 1 ऑगस्ट, 1 ऑगस्ट तुमचं कॉलेज स्टार्ट असेल. इंजिनिअरिंग फार्मसी जे कॉलेजेस आहेत, फार्मा कॉलेजेस स्टार्ट 1 ऑगस्टला तुमचे कॉलेज स्टार्ट करायचे. त्याच्या अगोदर ही प्रोसेस झाली पाहिजे. समजलं सर्वांना. ॲट एनी कॉस्ट 1 ऑगस्टला तुमचे 1 ऑगस्टला तुमचे कॉलेज स्टार्ट झाले पाहिजे. बिफोर टू दॅट वन ऑल ऍडमिशन प्रोसेसेस कम्प्लिटेड. हा टेलिग्राम हो, यस सुयश बरोबर सांगतोय आपण, टेलिग्राम मिळेल तुम्हाला. यस, हा प्रमोद, गुड. गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग कराड, गुड. हा प्रमोद, नाही विसरलो मी आपल्याला. येस, यू आर टॅलेंटेड स्टुडंट. दॅट्स वाय यू गट द गव्हर्नमेंट कॉलेज ना, गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग कराड. ओके, दरवर्षी आता नवीन स्टुडंट येतात ना त्यामुळे. येस, वेल डन प्रमोद, गुड, छान. आपण अभ्यास केला चांगला. येस, आपलं गव्हर्नमेंट सीट भेटलं ना. आता लक्ष द्या, बीई बीटेक करू नका, फक्त एमई-एमटेक करा. मी सांगेन आपल्याला नंतर, गेट एक्झाम एक असते माहिती ना तुम्हाला, बीई बीटेक नंतर गेट एक्झाम द्या. येस, तुम्ही एमई-एमटेक करू शकता. आणि गव्हर्नमेंट सीट भेटलंय, चांगली गोष्ट आहे आपलं. येस. एक लक्ष द्या, तुमचं कॉलेज 1 ऑगस्टला स्टार्ट होणार आहे, त्यामुळे मे मध्ये तुमची एक्झाम झाली तर त्याच्यानंतर जूनच्या 15 पर्यंत तुमचा रिझल्ट लागेल. जून 15 जून. आणि त्याच्या पुढे पुन्हा ओके नियरली 1 मंथ लागतो 15 नंतर. जूनच्या 15 पर्यंत तुमचे रिझल्ट येतील. एक ऑगस्टला इंजिनिअरिंग फार्मसी कॉलेज स्टार्ट होतील तुमचे. त्याच्या अगोदर पण होऊ शकतात, पण बिफोर टू दॅट वन. 150 मार्क्सला किती पर्सेंटाईल ऋषी? 150ला आउट ऑफ जातील. हा मॉडरेट शिफ्ट असेल ना, 99% जातील. 99 इव्हन 100% पण होऊ शकतं. लास्ट इयरला 100 पण झालेले. सीईटीचा ओके, सीईटीचा टाइम टेबल येईन. तुम्ही 2 आठवडे थांबा, अजून 2 आठवडे, 2 वीक्स. नो सायकोलॉजीला कशाला पाहिजे आपल्याला? सायकोलॉजीला एमबीबीएस साठी का? एमबीबीएस साठी वेगळ्या ब्रँचेस आहे. नीट एक्झाम पाहिजे त्याला, नीट एक्झाम. सायकोलॉजीसाठी नीट एक्झाम पाहिजे, BHMS BMS किंवा एमबीबीएस साठी. ठीक आहे, तर तुमचा दॅट्स जून 15 पर्यंत रिझल्ट असेल. रिझल्ट
आणि त्याच्यानंतर ऍडमिशन स्टार्ट होतं. नियरली ओके 15 to 1 month लागतो ऍडमिशन साठी, पूर्ण एक प्रोसेस. आणि तिथून पुढे 1 month लागतो, 1 month. एका महिन्यामध्ये होऊन जातं मग पुढचे 1 months मध्ये. नाही नाही तसं नाही ऋषी, 99 असं नाही. त्या 99% 190+ मार्क्स असं नसतं. लास्ट इयर मध्ये तर 140 ला पण भेटलेत ना 99%. तर विदिन 1 month तुमचे कॉलेज स्टार्ट होतील. जूनच्या 15 ला रिझल्ट लागेल तुमचा सीईटीचा. सीईटीचा रिझल्ट असेल हा, सीईटी रिझल्ट. त्याच्याजवळ जेई मेनचे रिझल्ट लावून जातील. जेई मेन नीट, नीटच्या याच्या नंतर लागतील. नीटचा नंतर लागेल, जुलैमध्ये लागेल. नीटचा रिझल्ट जुलैमध्ये येईल. ओके, तर दीज आर द एक्झाम डेट. लक्ष द्या, सीईटीचे एक्झाम डेट तुमच्या फर्स्ट वीक ऑफ मे मध्येच असणार आहे. हा ऋषी, केले का आपण मॅथचे सॉल्व्ह केले? मॅथ्स आणि फिजिक्स पण सॉल्व्ह केलेत. गुड, छान. हा बोर्ड, तुम्हाला बोर्ड पाहिजे का? आता बोर्डचं देतो मी सध्या आता, ठीक आहे का? सीईटी पाहिजे आतापासून लगेच? हॅलो, मला सांगा, तुम्हाला आता बोर्ड पाहिजे का आता सीईटी पाहिजे? 2022 PYQs. आणि इम्पॉर्टंट पार्ट हाच असणार, लक्ष द्या. का तुम्हाला मार्क्स चांगले मिळवायचे असेल सीईटी मध्ये, एक लक्ष द्या, सीईटी मध्ये काय करायचंय पहा. एमएसटी सीईटी साठी, सीईटी साठी इम्पॉर्टंट पार्ट असणारे PYQs. येस, बोर्ड प्लस PYQs, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स 2022 आणि 2021 PYQs. आणि टेक्स्टबुक करायचे तुम्ही. टेक्स्टबुक लाईन टू लाईन सिरीज मी दिलेली पहा. लास्ट इयर तुम्ही चेक करा. टेक्स्टबुक लाईन टू लाईन सिरीज, महाराष्ट्राचं टेक्स्टबुक लाईन टू लाईन करायचं. बस ह्या 2 गोष्टी करा आपण. PYQs 2022 2021 प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. विल गेट द केमिस्ट्री. केमिस्ट्रीमध्ये 50/50 मार्क्स मिळतील तुम्हाला. 50/15 केमिस्ट्री. ओके, सीईटी काही अवघड नाही, सीईटी एकदम सोपी. इझी क्वेश्चन असतात सीईटीचे. तुम्ही लास्ट इयर क्वेश्चन चेक करा. तुम्ही प्लेलिस्ट मध्ये चेक करा. प्लेलिस्ट मध्ये 2021 चे PYQ सॉल्व्ह केलेत मी. हे सॉल्व्ह केलेत मी 2021. लास्ट प्लेलिस्ट मध्ये चेक करा. 2021 सॉल्व्ह झालेत. आणि हे 2022 आपण स्टार्ट करणार आहे तुमची बोर्ड एक्झाम झाल्यानंतर. As soon as your board examination completed, start the 2022 PYQs. की जे लास्ट इयर मध्ये 2021 साठी पण घेतले होते आपण. या वर्षी आपण जेई मेन पण देतोय मुलांना. जेई मेन आणि नीट एक्झाम पण देतोय. नीट साठीचे PYQs, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन फ्रॉम नीट एक्झाम. ते लास्ट इयर नव्हते दिले आपण बिकॉज ऑफ टाइम कन्स्ट्रेंट. पण ठीक आहे, या वर्षी थोडं लवकर आपण स्टार्ट केलं. कारण बरेचसे स्टुडंटची डिमांड तीच होती, जेई मेन साठी आणि नीट साठी. तर त्यांना ते पण देतो आपण, ठीक आहे. तर ऋषी आपलं होणार आहे, दॅट्स अ फिजिकल ना, फिजिकल. ठीक आहे, देईन मी ते पण. सीईटी प्लस बोर्ड. हो चालेल. ओके, तर हा हे क्वेश्चन घ्या प्लीज. आता हे सुरुवातीला बोर्डचे क्वेश्चन साठी घ्या ना. तर हा क्वेश्चन पेपर आहे डिरेक्ट, माहिती ना तुम्हाला. दिज आर द क्वेश्चन पेपर. गुड ऋषी. ओके, तर हा क्वेश्चन घ्या प्लीज. राईट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ जिगलर नाटा कॅटलिस्ट. तर हा क्वेश्चन पॉलिमर मधला क्वेश्चन. दिज आर द पॉलिमर्स क्वेश्चन. पॉलिमर्स, जिगलर नाटा कॅटलिस्ट. त्याचा आन्सर काय असणार? टिटॅनियम टेट्राक्लोराइड. टिटॅनियम टेट्राक्लोराइड
आणि प्लस ट्रायथिल ॲल्युमिनियम, ट्रायथिल ॲल्युमिनियम C2H5. Ziegler-Natta catalyst for high density polythene HDP polymer, high density polymer HDP, high density polythene. Understood? These are the Ziegler-Natta catalyst. Okay, next question. Okay, attempt any 8 of the following 12. Okay, हा question that's a section B मध्ये येतो 2 marks. Okay, 2 marks question साठी. Osmotic pressure. Osmotic pressure is the pressure exerted by the solution on the, किंवा अशी पण डेफिनेशन तुम्ही टेक्स्ट मध्ये नोट करू शकता की जी सीबीएसई एनसीईआरटी टाइप आहे. ठीक आहे, तर हे दोन्ही पण डेफिनेशन ऍक्सेप्टेबल आहे ऑस्मोटिक प्रेशरची. Osmotic pressure, that's the pressure exerted by the solution on the all of the that semi-permeable membrane. किंवा हे पण नोट करू शकता the pressure which that's prevent the flow of the solvent from the solution to the solvent. Okay, through the semi-permeable membrane. Osmotic pressure. Definition IMP definition ही एक नोट करून घ्या आपण. Osmotic pressure ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant म्हणजे Kb is equal to, आठवते तुम्हाला, तर तुम्ही डेफिनेशन नोट करताय डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम and therefore the Kb is equal to delta Tb divided by m. Therefore for 1 molar solution delta Tb is equal to Kb into m, ebullioscopic constant. तर हे दोन्ही पण क्वेश्चन सोल्युशन या चॅप्टर मधले. These are the question from solutions. या दोन्ही डेफिनेशन IMP डेफिनेशन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन द pH ऑफ सोल्युशन. तर हा क्वेश्चन दॅट्स ओके आयोनिक इक्विलिब्रियम मधला क्वेश्चन. आयोनिक इक्विलिब्रियम, ionic equilibrium. The pH of solution given H plus ion concentration म्हणजे H3O plus म्हणजे काय H plus ion concentration. H plus ion concentration minus log to the base 10 of the, that's okay H plus ion concentration POH. हे फॉर्म्युला असा नोट करा pH is equal to minus log to the base 10 of the H plus ion concentration. So the H plus ion concentration, तो काय करना है by taking the antilog of both sides. Therefore pH is equal to 3.12 is equal to minus log to the base 10 of the H plus ion concentration. माइनस साइन घेऊन या आणि ओके दोन्ही साइडचा लॉग घेऊन ओके अँटीलॉग घ्या, लॉग अँटीलॉग गेट कॅन्सल म्हणजे H प्लस साइन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे अँटीलॉग राहील. ठीक आहे, अँटीलॉग ऑफ द 3.12. अंडरस्टूड एव्हरीवन? हा एक क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता सोल्युशन मधला, आयोनिक इक्विलिब्रियम मधला क्वेश्चन बाय टेकिंग द अँटीलॉग ऑफ बोथ साइड्स. लॉग अँटीलॉग गेट कॅन्सल, मायनस साइन लेफ्ट लाईन आणि मायनस मधून काय करणार तुम्ही प्लस करणार कॅरेक्टरिस्टिक आणि मॅन्टिकचा. Next, that's the question number 5. State the chlorus law of independent migration of ions. Write the 1 applications of chlorus law of independent migration of ions. A question electrochemistry मधला question. Electrochemistry. Chlorus law of independent migration of ions. Lambda naught is equal to lambda ion plus आणि plus lambda naught of minus. Molar conductivity of the each ion, which is the contribution to the individual ion of the cation and anions. Write the 1 application of that's the okay chlorus law of independent migration of ions. Total 2 application त्यापैकी एक नोट करायचे. ठीक आहे, it is used to calculate the molar conductivity of the weak electrolyte and at infinite dilution. Understood? दोन पार्ट आहे त्यामध्ये. Distinguish between Schottky's defect and Frankel defect. हा क्वेश्चन सॉलिड स्टेट मधला आहे. सॉलिड स्टेट क्वेश्चन डिफेक्ट्स मधला शॉर्टकीज डिफेक्ट, फ्रँकेल डिफेक्ट डिस्टिंग्विश करायचे 2 मार्क्स साठी. आणि हे सर्व क्वेश्चन आयएमपी क्वेश्चन सिरीज मध्ये दिलेत मी तुम्हाला, तुम्ही चेक करा. मागच्या 2-1 आठवड्यामध्ये 2-3 आठवड्यामध्ये हे सर्व आयएमपी क्वेश्चन म्हणून पण नोट करून दिलेत मी तुम्हाला. तर प्लीज ते एक सॉल्व्ह करा आपण. Derive the relationship between delta H and delta U for gas phase reaction. Delta H is equal to delta U plus delta mgRT. तर हे इक्वेशन तुम्हाला डिराइव करायचे 2 मार्क्स साठी. डेल्टा mgRT हा क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स मधला क्वेश्चन, केमिकल थर्मोडायनामिक्स.
थर्मोडायनामिक्स डेरिवेशन IMP क्वेश्चन्स है, प्लीज नोट करून घ्या आपण. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरीन क्लोरीन ऑन द फॉलोइंग. क्वेश्चन ग्रुप 17 मधला आहे. ग्रुप 17. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ द क्लोरीन एक्सेस क्लोरीन. तो क्लोरीन प्लस अमोनिया सांगू शकता का रिएक्शन काय असणार आहे. व्हॉट इज द रिएक्शन विथ द क्लोरीन एक्सेस अमोनिया प्लस क्लोरीन. व्हॉट विल बी द प्रोडक्ट. हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे, लक्ष द्या. Anyone can solve the question, so please give me answer. When excess ammonia react with the chlorine, therefore these are the chlorine, when react with the chlorine Cl2, then 2 gives the yes तेजस CET चे PYQs मिळतील तुम्हाला. हो, तुमचे बोर्ड एक्झामिनेशन झाल्यानंतर. अमोनियम क्लोराइड आणि प्लस नायट्रोजन गॅस. हाऊ टू बॅलन्स द रिएक्शन. दिस इज 8 ammonia, this is thrice chlorine, and this is the 6. Understood? This is the reaction. 8 ammonia excess plus thrice chlorine, and then 2 gives the ammonium chloride plus nitrogen gas. Next question, phosphorus plus chlorine. Phosphorus plus chlorine. Phosphorus, that's P4. P4 plus chlorine. Then 2 gives the, that's a PCl3. Phosphorus trichloride. How to balance the reaction? This is the 6. This is the 6 chlorine. P4 plus 6 chlorine, 2 gives the 4 PCl3. When chlorine react with the phosphorus, प्लीज नोट करून घ्या आपण. तर हे क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. क्वेश्चन्स आणि प्लस आन्सर्स घ्या आपण. मी रिॲक्शन पण देतोय ग्रुप दॅट्स 17. ओके, क्लोरीनच्या रिॲक्शन्स आहे सर्व. काही डाऊट यामध्ये. ओके, त्यानंतर चाल्कोपायराइड्स आणि कॅलमाइन. तर हा क्वेश्चन याच्यामधला आहे, ट्रान्झिशन अँड द इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. त्याच्यामध्ये एक टेबल दिलाय तुम्हाला, माहिती ना, ओर्सचा टेबल आहे. तर तोच करायचा आहे तुम्हाला, बस ओर्सचा टेबल एक्स्ट्रॅक्शन्स मध्ये. अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर तुमचं टेक्स्टबुक चेक करा, टेक्स्टबुक मध्ये सर्व दिलेलं आहे हे. ओके श्यामल, क्वेश्चन नोट करून घ्या आपण. क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. श्यामल, आपण काय करा, क्वेश्चन नोट करा. हो, आय थिंक यू आर हिअर फॉर ओनली क्वेश्चन्स, नॉट एनिथिंग एल्स. Write the question and be sincere for coming 2 to 3 months. Will become your career also up to CET, NEET, JEE-Main examination. This is not a time. Right now, chalcopyrides. The chalcopyrides are the formula. The chalcopyrides का formula is CuFe. CuFeS2. टेक्स्ट मध्ये एक टेबल दिलाय, माहिती ना तुम्हाला. chalcopyrides. Copper iron sulfide. CuFeS2. chalcopyrides. Calamine झिंक कार्बोनेट. झिंक कार्बोनेट म्हणजे कॅलमाइन. आणि हा क्वेश्चन ट्रान्झिशन इन ट्रान्झिशन मधला आहे. ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. These are the question from that's the transition and the inner transition element. Write the molecular formula of the following minerals. तर तुमच्या टेक्स्ट मध्ये दिलेला आहे हा पूर्ण. चाल्कोपायराइट म्हणजे कॉपर CuFeS2 and second is the calamine. Calamine is the zinc carbonate. So please note down the question. These are very important questions. Next, okay. Next question, show that the time required for the 99% completion of a first order reaction is 3 times the time required for 90% completion.
हा क्वेश्चन केमिकल कायनेटिक्स मधला क्वेश्चन आहे. दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम कायनेटिक्स, केमिकल कायनेटिक्स. देन तर तुम्हाला काय नोट करायचं आहे पहा यामध्ये, तर तुम्ही ओके दॅट्स अ टाइम रिक्वायर्ड, तर तुम्ही टी काउंट करायचं आहे. टी 99.9%. हाऊ मच? यासाठी इनिशियल हाऊ मच? इनिशियल इज 100% and concentration at time t become 100 minus 99.9 it become a 0.1. ठीक आहे. तर ऑन दिस डेटा तुम्ही टी 99 काउंट करू शकता. आणि त्यानंतर 90 ओके 90% दिले ना, तर 90% मध्ये कसं काउंट करणार तुम्ही? टी 90 इज इक्वल टू हाऊ मच? यासाठी तुम्हाला ए नॉट लागेल. ए नॉट इज इक्वल टू हाऊ मच? 100%. and concentration at time t is equal to 100 minus 90 will give the 10%. आणि त्यानंतर ही दोन्ही कम्पेअर करा, टी 99 टी 90, आणि प्रूव्ह काय करायचं तुम्हाला? टी 99.9% is equal to 3 into T 90%. Understood? So yes, these are the question from kinetics. तर हा केमिकल कायनेटिक्सचा क्वेश्चन आहे, एकदम सोपा क्वेश्चन आहे. हा तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. त्याच्यासाठी मी डेटा गिव्हन दिलेला आहे. पहा व्हॉट मग कोणकोणता डेटा रिक्वायर्ड आहे. नेक्स्ट दॅट्स कन्वर्ट द इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आयोडाइड. हा क्वेश्चन हॅलोजन्स मधला क्वेश्चन आहे. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह क्वेश्चन. इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आयोडाइड. तर इथिल ब्रोमाइड असेल, इथिल ब्रोमाइड, ठीक आहे. अल्किल ब्रोमाइड नोट, इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आयोडाइड. तर हा क्वेश्चन फिंकेलस्टीन आहे, फिंकेलस्टीन रिएक्शन. आणि ही जी इथिल फ्लोराइड आहे, तर दिस इज शॉर्ट्स रिएक्शन. Ethyl bromide C2H5Br when react with the sodium iodide in the presence of acetone as a solvent, then 2 gives the C2H5I plus NaBr. रिएक्शन सो सिंपल आहे. यामध्ये रिएक्शन मध्ये काय असणार आहे? these are the Na plus I minus Br minus plus. Okay, opposite ion attract करा, will get the product. This is NaBr, remove as a byproduct. Finkelstein reaction. Shorts reaction मध्ये काय असणार आहे? that's a C2H5Br आणि plus Ag, that's Ag fluoride, metal fluoride घ्यायचं ना, undergoes heating. Shorts reaction. 2 gives the C2H5 fluorine आणि plus AgCl, AgBr. This is AgBr, remove as a AgBr, silver bromide. Reaction same असेल, just halogen exchange. Br Ag remove होणार आहे, AgBr. तर ह्या दोन्ही पण रिएक्शन हॅलोजन मधले आहे. and this under the halogen exchange. Reaction under the halogen exchange. Understood? Okay, that's the number one reaction. The Finkelstein reaction. First number Finkelstein, second number Shorts reaction. First Finkelstein, number 2 Shorts reaction. Ethyl fluoride ना. Understood everyone? Explain the linkage isomerism. तर linkage isomerism explain करायचं आहे कॉम्प्लेक्स मध्ये. linkage. तर हा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन मधला आहे. these are question from coordination. लिंकेज, तर लिंकेज मध्ये नोट करायचं सायनाइड, आयसोसायनाइड.
त्यानंतर नायट्रो नायट्रिटो ONO. थोडक्यात लिंकेज आयसोमेरिझम म्हणजे ॲम्बिडंट न्यूक्लिओफाईल. तर कशाबद्दल नोट करायचं तुम्हाला? ॲम्बिडंट लिगँड्स बद्दल नोट करायचं. ॲम्बिडंट लिगँड्स, नायट्रो नायट्रिटो सायनाइड आयसोसायनाइड असे लिगँड एक्झाम्पल देऊ शकता तुमच्या अकॉर्डिंग. ठीक आहे. नेक्स्ट इज व्हॉट इज द ऍक्शन कार्बोझिलिक ऍसिड. हा क्वेश्चन कार्बोझिलिक मधला. कार्बोझिलिक ऍसिड्स SOCl2. कार्बोझिलिक ऍसिड्स are C double bond O OH when react with the SOCl2, then 2 gives RC double bond O Cl plus SO2 आणि प्लस HCl. असाइल क्लोराइड तयार होतात. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड. यासाठी पायरिडिन पाहिजे. पेरिडिन ॲज अ सॉल्व्हेंट. नेक्स्ट इज P2O5. P2O5 हा डिहायड्रेटिंग एजंट आहे. रिॲक्शन असेल RC डबल बॉन्ड O OH अगेन RC डबल बॉन्ड O OH P2O5 डिहायड्रेटिंग एजंट minus H2O. You have best way written as a heating in two form. OH. This is H2O. Then two form the R C double bond O O C double bond O R. Okay, this is anhydride compound. This is formation of anhydride. Acid plus P2O5. Acid anhydride. And then plus pyridine. That's a pyridine used as a solvent. Understood? Any doubt यामध्ये काही reactions मध्ये? So these are the questions from the carboxylic acids. Thionic chloride SOCl2. Next question. Write the balanced chemical equation reagent carbolic acid. Carbolic acid म्हणजे phenol. Carbolic acid phenol. Bromine water. Bromine water plus phenol. Two gives the 2,4,6 tribromophenol. इथे तुम्हाला थाईस घ्यायला लागते. थाईस Br2 OH. This is Br. Again this is Br and this is Br. And plus thice HBr as the byproduct. Bromine water. This is polar solvent. Polar solvent. A question phenols मधला question. This is question from phenols. 2,4,6 tribromophenol. ह्या कंपाऊंडचं नाव काय? 2,4,6 tribromophenol. Concentrated nitric acid. Concentrated nitric acid plus phenol. Will give the concentrate. याच्यामध्ये नायट्रेशन होणार आहे. नायट्रेशन तिथे टॉईस घ्यायला लागेल नायट्रेशनला. Will get the orthonitrophenol. OH NO2 plus that's a paranitrophenol. आणि orthonitrophenol major आहे. This is major and this is minor. Major and minor. का? Because of intramolecular hydrogen bonding. हा मेजर का है? Because it contains the intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding. आणि हा मायनर का है? त्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. याचा बॉइलिंग पॉइंट अतिशय कमी असते ना. बॉइलिंग पॉइंट व्हेरी लो. याचा बॉइलिंग पॉइंट हाय असेल. स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निकनं सेपरेट केले जातात.
इट इज सेपरेटेड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक. आणि प्लस काय असणार, प्लस मिळणारे टॉईस वॉटर मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड इवन. तर दीज आर द कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड. नायट्रेशन, तर ही रिएक्शन नायट्रेशन रिएक्शन. Nitration by using the concentrated nitric acid. Next question. Write a note on aldol condensation. Aldol condensation नोट करायची. aldol condensation त्यासाठी तुम्हाला 10% पाहिजे. 10% NaOH और KOH किंवा बेरियम हायड्रॉक्साइड. ठीक आहे. डायल्यूट अल्कली पाहिजे. थोडक्यात काय पाहिजे, डायल्यूट अल्कली. आणि अल्फा हायड्रोजन आयटम पाहिजे. अल्फा हायड्रोजन आयटम टू फ्रॉम द बीटा हायड्रॉक्सी अल्डेहाइड और बीटा हायड्रॉक्सी केटोन. and which one? Okay, that's it. Okay, strong eating two from the alpha beta unsaturated aldehyde or ketones. शॉर्ट नोट आहे aldol condensation. इम्पॉर्टंट आहे, नोट करू शकता आपण. हा क्वेश्चन अल्डेहाइड मधला आहे. These are the questions from aldehyde and ketones. Aldehyde and ketones. Lanthanoid contraction. The gradual decrease in atomic radii from left to right. Similarities विचारले तुम्हाला. Similarities between lanthanoids and actinoids. हा क्वेश्चन ट्रान्झिशन and the inner transition मधला. हा एक IMP क्वेश्चन आहे. Transition and inner transition. Transition and inner transition elements. Transition and inner transition element. Lanthanoid contraction and write similarities between lanthanoid and actinoids. टेक्स्ट मध्ये गिवन आहे, तुमच्या टेक्स्ट मध्ये पाहू शकता, पण IMP क्वेश्चन म्हणून नोट करा. हा एक क्वेश्चन पाहू शकता आपण. हा क्वेश्चन सेम विचारला गेला. So these are the questions from the thermodynamics. Thermodynamics. हा बोर्डला भरपूर वेळा क्वेश्चन विचारला गेला. 2दा ते 3दा ऍज इट इज क्वेश्चन आहे. थर्मोडायनामिक्स न्यूमेरिकल. आणि हा टेक्स्ट मधला क्वेश्चन आहे, टेक्स्ट बुक मधला. डिरेक्टली टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आहे. टेक्स्ट बुक सॉल्व. एक्सरसाइज. ओके, टेक्स्ट बुक सॉल्व पहा. एक्सरसाइज मध्ये चेक करा. टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. नोट करा क्वेश्चन सर्वांनी. तर दीज आर द क्वेश्चन. थर्मोडायनामिक्स. तर यस, हा क्वेश्चन हीज लॉनी सॉल्व करायचा माहिती ना तुम्हाला. कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल इफ स्टँडर्ड हीट ऑफ कंबशन. आता इथे रिॲक्शन गेली नाही तुम्हाला. यासाठी टार्गेट रिॲक्शन काय असेल ते इथे नोट करून ठेवतो मी. तर फॉर्मेशन करायचं ना मिथेनॉलचं. तर दीज आर द CH3OH. ओके, फॉर्मेशन ऑफ द मिथेनॉल लिक्विड स्टेट मध्ये. म्हणजे ह्या रिॲक्शन साठी डेल्टा H विचारलंय तुम्हाला. क्वेश्चन मार्क. हाऊ टू फॉर्म. यासाठी कार्बन किती घ्यायला लागेल तुम्हाला. तर कार्बन दॅट्स ग्राफाइट. प्लस हायड्रोजन, टॉईस हायड्रोजन 4 ना गॅसेस. आणि प्लस ऑक्सिजन 1/2 ऑक्सिजन. येस, तर ही रिॲक्शन भेटल्यात तुम्हाला. आता रिॲक्शन काय करा, रिव्हर्स करा. आता 1 नंबर तशीच ठेवा. ही 2 नंबर आहे ना, ही रिव्हर्स करा. रिव्हर्स करा ही रिॲक्शन. इक्वेशन 1 रिव्हर्स. इक्वेशन 2 तसंच ठेवा. इक्वेशन थर्डला 2 नी मल्टिप्लाय करा. मल्टिप्लाय बाय 2. मल्टिप्लाय बाय 2. इक्वेशन थर्डला मल्टिप्लाय बाय 2 आणि देन ऍड करा सर्व. विल गेट द आन्सर. समज सर्व ना काय करायचं. तर हा क्वेश्चन सॉल्व करायचा आहे अकॉर्डिंग टू हिज लॉ. अकॉर्डिंग टू हिज लॉ.
अकॉर्डिंग टू हिज लॉ ऑफ कॉन्स्टंट समेशन. हा क्वेश्चन सॉल्व आहे पहा, आपण एक्सरसाइज मध्ये चेक करू शकता. अंडरस्टूड इवन. आणि दिस आर द टार्गेट ना, दिस आर द दॅट्स अ टार्गेट इक्वेशन. तर ह्या इक्वेशन साठी कॅल्क्युलेट करायचे. सी ग्राफाइट, ग्राफाइट लेफ्ट साईडला पाहिजे, तर हा लेफ्ट साईडला आहे. हायड्रोजन टॉईस पाहिजे ना आपल्याला, मग इथे एकच हायड्रोजन आहे, दॅट्स वाय इट इज मल्टिप्लाय बाय 2. ऑक्सिजन, ऑक्सिजन 1/2 पाहिजे, तर ऍडिशन केल्यानंतर 1/2 3/2 आणि 1/2 O2 तर होणार आहे हे सर्व. आणि मिथेनॉल, मिथेनॉल किती, ओके मिथेनॉल राईट साईडला घ्या, रिव्हर्स केल्यानंतर CO2 वॉटर कॅन्सल होते. ओके, कॉमन टर्म कॅन्सल होणार आहे. विल गेट द आन्सर डेल्टा H इक्वल टू हाऊ मच. माहिती ना, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कॅन बी ऍडेड, कॅन बी सबस्ट्रॅक्टेड जस्ट लाईक द अल्जेब्रिक इक्वेशन. इक्वेशन तुम्ही रिव्हर्स करा, मल्टिप्लाय करा. नेक्स्ट क्वेश्चन, what happen when ethene react with the iodine monochloride. Ethene react with the iodine monochloride. हा क्वेश्चन आहे. That's elements of group. Elements of 16, 17, 18 मधला. तुम्हाला आन्सर देऊ शकता या क्वेश्चनचा आपण. इथिन रिॲक्ट विथ आयोडीन मोनोक्लोराइड. कोण सांगेल मला रिॲक्शन काय असेल? इथिन प्लस आयोडीन मोनोक्लोराइड, व्हॉट इज द रिॲक्शन? आन्सर द्या प्लीज. या क्वेश्चनचा आन्सर देऊ शकता आपण. हॅलोजन्स मध्ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप iodine monochloride. Then these are the CH2, double bond CH2 and plus iodine Cl. Then two form the CH2 iodine and then CH2 Cl. But so simple reaction. Iodine plus असेल, Cl minus असेल. Ethene react with the iodine monochloride. Sulfur dioxide oxidize in presence of V2O5, vanadium pentoxide. The oxidation of sulfur dioxide. Then 2 gives the sulfur trioxide. तो यामध्ये सल्फर डायऑक्साइडचं कन्वर्जन सल्फर ट्रायऑक्साइड मध्ये होणार आहे बाय युजिंग द व्हॅनाडियम पेंटॉक्साइड. दिस इज द रिएक्शन टॉइस SO2 plus oxygen in the presence of vanadium pentoxide V2O5. Then 2 gives the twice SO3, sulfur trioxide. Gaseous state. These are in the gaseous state. Oxygen in the gaseous state. Oxidation of sulfur dioxide to form the sulfur trioxide. Copper heated with concentrated sulfuric acid. Copper plus concentrated sulfuric acid. ही एक IFP reaction है. These are the very important reaction. Copper, when copper heated with the H2SO4, twice H2SO4, concentrated, then 2 gives the copper sulfate plus SO2 and plus twice H2. Copper plus H2SO4. Copper plus H2SO4 to give the copper sulfate plus SO2 plus twice water molecules. So simple question है. हाइक तुम्ही नोट करू शकता. Elements of group 16, 17, 18 चा question. Calculate the number of atoms and unit cell present in 0.5 gram. हा क्वेश्चन सॉलिड स्टेट मधला आहे. सॉलिड स्टेट क्वेश्चन फ्रॉम सॉलिड स्टेट. From the body center, BCC given है, this is BCC. Density पण given है, this is rho. Density given है,
एज लेंथ पण गिवन आहे, एज लेंथ इज इक्वल टू ओके पिकोमीटर आहे ते सेंटीमीटर मध्ये करून घ्या, पिकोमीटर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. ठीक आहे, नंबर ऑफ ॲटम्स तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. सॉलिड स्टेट मधला क्वेश्चन आहे, इझी क्वेश्चन आहे. डेन्सिटी इज इक्वल टू m into n divided by a cube into Avogadro number. हा फॉर्म्युला वापरा आपण. Avogadro Na म्हणजे Avogadro नंबर, n into a Avogadro number and rho is the density. Write preparation of glucose from sucrose. हा क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल्स मधला क्वेश्चन. दिस आर द क्वेश्चन फ्रॉम बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहायड्रेट्स. बायोमॉलिक्यूल्स मधल्या चॅप्टर मधला क्वेश्चन आहे. ISC सर्व इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे संतोष. दीज आर द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. राईट प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम सुक्रोज. सांगू शकता मला रिॲक्शन काय असेल बायोमॉलिक्यूल्स मध्ये रिॲक्शन आहे. हाऊ विल यू प्रिपेअर द ग्लुकोज फ्रॉम द सुक्रोज? जस्ट बाय हायड्रोलिसिस. तर तुम्ही हायड्रोलिसिस करू शकता. इफ यू हायड्रोलिसिस इट देन विल गेट द प्रोडक्ट दॅट्स ग्लुकोज. सुक्रोजचा फॉर्म्युला असणार C12 H22O11 plus H2O in the presence of H plus. Acid पाहिजे, heating, then 2 gives the C6H12O6 plus C6H12O6. So this is known as one molecule glucose and one molecule fructose, separated by using the alcohol. Fructose is alcohol soluble, glucose is not alcohol soluble. You can separate them. Define nanochemistry. हा क्वेश्चन नॅनोकेमिस्ट्री मध्ये आहे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम नॅनोकेमिस्ट्री. नॅनोकेमिस्ट्री जस्ट डिफाइन करा नॅनोकेमिस्ट्री. आय थिंक तुमच्या डेफिनेशन झाल्या सर्व आता. आणि हे IMP मध्ये पण सांगितले मी तुम्हाला डिफाइन मध्ये. तुम्ही मागचे ओके 1-2 आठवड्याची व्हिडिओ चेक करा, त्यात सर्व सापडेल तुम्हाला. व्हॉट हॅपन व्हेन प्रायमरी सेकंडरी अल्कोहोल पास ओव्हर हॉट कॉपर? प्रायमरी अल्कोहोल हॉट कॉपर अल्डेहाइड तयार होतो, अल्डेहाइड. आणि सेकंडरी अल्कोहोल हॉट कॉपर केटोन्स तयार होतो, केटोन्स. बस तेच नोट करायचे. व्हॉट हॅपन्स व्हेन वेपर्स ऑफ प्रायमरी असेल तर अल्डेहाइड तयार होणार आहे. प्रायमरी अल्कोहोल्स कॉपर अल्डेहाइड्स RC डबल बॉन्ड OH. आणि केटोन्स RC डबल बॉन्ड OR कॉपर. तर हॉट कॉपर हा ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. दिस इज ऑक्सिडायझिंग एजंट. लक्षात ठेवा, कॉपर हा ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. हा जो क्वेश्चन आहे, दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम अल्कोहोल्स. अल्कोहोल्स ह्या चॅप्टर मधला क्वेश्चन. नेक्स्ट 5% aqueous solution of the cane sugar. Yes, this is the question from the solutions. 5% aqueous solution है. Freezing point given है. That's the freezing point. TF is equal to how much TF? 271 Kelvin. Calculate the freezing point. 5% glucose solution. सोपा क्वेश्चन है. हा टेक्स्टबुक मध्ये पण तुमच्या एक्सरसाइज मधला क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, तुम्हाला फ्रीजिंग पॉइंट विचारलाय. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द 5% ग्लुकोज सोल्युशन. तुम्हाला मोलर मास एक लागेल. तर दॅट्स ओके. हा केन शुगर आहे. केन शुगरचा मोलर मास सांगतो मी आपल्याला 342 ग्रॅम पर मोल. आणि ग्लुकोजचं मॉलिक्युलर वेट एक लागेल तुम्हाला, इवन गिवन येते 342. आणि ग्लुकोजचं मोलर मास गिवन नाहीये, पण ते लागेल तुम्हाला हाऊ मच 180 ग्रॅम पर मोल. क्वेश्चन नंबर कोणता? 20 क्वेश्चन नंबर मध्ये काही नाही. 20 क्वेश्चन मध्ये नॅनो केमिस्ट्रीचे डेफिनेशन.
That's a question number 20. Define nanochemistry. I hope that's the nanochemistry definition झाली असणार आपली. And what happen when vapors of primary alcohol, secondary alcohol pass over hot copper iron? Primary alcohol, okay, heated with the copper to form aldehyde, and secondary alcohol heated with the copper to form ketone. So simple reaction ना. फक्त रिएक्शन नोट करायची तुम्हाला इथे. अल्डेहाइडचं कन्वर्जन कशामध्ये? प्रायमरी अल्कोहोल टू अल्डेहाइड. ठीक आहे, नोट 5. इथे अशी रिएक्शन असतात. RCH2OH in the presence of copper heating, then 2 gives the RC double bond OH and plus H2. Understood? These are the primary alcohol on reaction with copper and heating, then to form aldehyde. Same reaction secondary alcohol to form ketones. Okay, next question, the question number 21. Question number 21, 5% aqueous solution आहे, केन शुगर आहे. 5% म्हणजे वेट दिलेलं आहे तुम्हाला. वेट इज इक्वल टू 5 ग्रॅम. आणि इथे पण ग्लुकोजचं 5% आहे ना. इथे पण वेट किती घेता येईल तुम्हाला? वेट W इज इक्वल टू 5 ग्रॅम. पण मोलर मास डिफरंट आहे. तुम्ही कम्पेअर करू शकता, विल गेट द आन्सर. कम्प्लीट द रिएक्शन. हा क्वेश्चन अमाइन्स मधला क्वेश्चन आहे, सब क्वेश्चन्स आहे ना. अमाइन्स 10 प्लस HCl, इथे 6 हायड्रोजन पाहिजे तुम्हाला. हा रिड्युसिंग एजंट आहे. दिस इज रिड्युसिंग एजंट. 10 plus HCl, then 2 gives the R dash NH2 आणि प्लस वॉटर twice H2. म्हणजे प्रायमरी अमाइन्स काय तर होतात. प्रायमरी अमाइन. कोणते हे क्वेश्चन्स का? हा, हे क्वेश्चन 3 मार्क्सचे क्वेश्चन्स आहे. 3 मार्क्स क्वेश्चन. दीज आर द सेक्शन सी ना. सेक्शन सी मधला क्वेश्चन्स आहे. सेक्शन सी 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन. त्यामुळे डेफिनेशन 1 मार्क आणि खाली जो जो न्यूमेरिकल दॅट्स रिएक्शन आहे त्याला 2 मार्क. इथे पण हा क्वेश्चन 1 मार्कला आणि न्यूमेरिकल 2 मार्कला. ओके, सेक्शन सी चालू आहे. सेक्शन सी, व्हॉट इज डिनॅचुरेशन ऑफ प्रोटीन? डिनॅचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स म्हणजे काय? दॅट्स अ स्ट्रक्चर. सेकंडरी अँड द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स इज डिस्टॉर्टेड. पूर्ण डिस्टॉर्ट होणार आहे बिकॉज ऑफ हिटिंग, स्ट्रॉंग बेस, स्ट्रॉंग ऍसिड. दॅट्स वाय इट इज नोन एज द डिनॅचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. तर हा क्वेश्चन बायोमॉलिक्युल्स मधला क्वेश्चन आहे. दीज आर क्वेश्चन फ्रॉम बायोमॉलिक्युल्स, प्रोटीन्स, बायोमॉलिक्युल्स. and derive the expression of Oswald dilution law. तर हा जो क्वेश्चन आहे ऑसवर्ड डायल्युशन लॉ, तर हा क्वेश्चन सोल्युशन मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सोल्युशन चॅप्टर. 2 क्वेश्चन आहे पहा. एक क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल, एक क्वेश्चन ऑसवर्ड डायल्युशन लॉ. ऑसवर्ड डायल्युशन लॉ म्हणजे काय? K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी. इथपर्यंत तुम्हाला डिराइव करायचं आहे. Degree of dissociation of weak electrolyte, that's the dissociation constant. K is equal to alpha square into C. हा क्वेश्चन 1 मार्कला डिनॅचुरेशन असेल आणि दॅट्स 2 मार्क्सला ऑसवर्ड डायल्युशन लॉ. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट IMP क्वेश्चन. प्लीज नोट डाउन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर अपकमिंग बोर्ड एक्झाम. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन नॅनो टेक्नॉलॉजी. तर हा क्वेश्चन नॅनो केमिस्ट्री मधला आहे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम नॅनो केमिस्ट्री. डेफिनेशन 1 मार्कला आहे. डेफिनेशन, राइट एनी 2 ऍप्लिकेशन्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. हा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला क्वेश्चन. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तर डेफिनेशन 1 मार्कला असेल. नॅनो टेक्नॉलॉजी डेफिनेशन 1 मार्क आणि 2 ऍप्लिकेशन्स. राइट एनी 2 ऍप्लिकेशन्स. The 2 application for 2 marks. माहिती ना, ऑक्सिडायझिंग एजंट, रिड्युसिंग एजंट, टॉप टू बॉटम and बॉटम टू टॉप रिड्युसिंग एजंट, नंतर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, EMF ऑफ द सेल, हे सर्व त्यामध्ये नोट करायचे तुम्हाला. आणि जस्ट 2 मार्क्स साठी नोट केले ना. 2 मार्क्स साठी फक्त 2 लाईन्स नोट करायचे.
अंडरस्टूड. नोट्स चेक करा, आपल्या सिनॉप्सिस नोट्स आहे त्यामध्ये सर्व याचे आन्सर्स गिवन आहे. ऑल आन्सर्स गिवन इन द सिनॉप्सिस नोट्स. नॅनो टेक्नॉलॉजी डेफिनेशन नोट करायची, ओनली डेफिनेशन. जी डेफिनेशन टेक्स्टबुक मध्ये तीच पाहिजे ॲज इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन, राईट अ केमिकल रिएक्शन ऑक्युरिंग द फॉलोइंग. हा क्वेश्चन कायनेटिक्स मधला क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम कायनेटिक्स, केमिकल कायनेटिक्स. राईट द इक्वेशन ओव्हरऑल, राईट डाऊन द रेट लॉ. रेट लॉ मध्ये हा स्लो स्टेप आहे ना, त्याचा रेट लॉ काय असेल ते इथे नोट करतो मी. रेट लॉ इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ F2. हा रेट लॉ आहे. आयडेंटिफाय द रिएक्शन इंटरमिडिएट. तर रिएक्शन इंटरमिडिएट कोण आहे? फ्लोरीन. फ्लोरीन हा रिएक्शन इंटरमिडिएट आहे. त्याचा आन्सर असणार आहे फ्लोरीन गॅसेस. फ्लोरीन गॅसेस इज अ रिएक्शन इंटरमिडिएट. आणि ओव्हरऑल रिएक्शन, ओव्हरऑल म्हणजे काय, याची ऍडिशन करायची. फ्लोरीन फ्लोरीन कॅन्सल झाला ना, अजून काय कॅन्सल होतं पहा बरं याच्यामध्ये, बस एवढेच कॅन्सल होतं. आणि NO2 ऍड होणार आहे. म्हणजे ओव्हरऑल रिएक्शन कशी असते, NO2 गॅसेस प्लस F2 गॅसेस प्लस अगेन NO2, म्हणजे टॉइस NO2 then 2 gives. जस्ट ऍडिशन करायची रिएक्शनची, विल गेट द आन्सर. then 2 gives the twice NO2F. Yes, this is your answer. बस एवढंच लिहायचे पहा, विल गेट द 3 मार्क्स. ऍक्च्युअली 2 मार्क्स मिळतील, कारण हा क्वेश्चन 24 ना, त्याला 2 मार्क्स मिळतील. आणि राईट द केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन. अंडरस्टूड. या क्वेश्चन में काय नोट करायचंय? क्वेश्चन नंबर 24. हरिया, संतोष, श्यामल, तेजस, ऋषी. Understood everyone? How much write down in the question number 24? In question number 24, write the equation of overall reaction. Overall में just addition करायचे. Reactant product cancel करायचे, reactant add, product add करायचे. This is just addition. And then write down the rate law. Rate law म्हणजे काय? Slow step, RDS. स्लो स्टेप ही RDS आहे. स्लो स्टेप RDS. मग त्याच्यानुसार रेट नोट करायचं आहे. रेट लॉ डिपेंड्स. ऑलवेज रिमेंबर, स्लो स्टेप ही RDS असते. रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ही स्लो स्टेप असते. अंडरस्टूड इवन? नोट करते आपण क्वेश्चन, तर प्लीज नोट करून घ्या सर्वांनी क्वेश्चन. These are the important question for your upcoming board exam साठी question important आहे. Write the chemical reaction for preparation of Teflon. तर Teflon हा question polymer मधला question आहे. These are questions from polymers. Teflon. Then how to prepare the Teflon? यासाठी काय पाहिजे तुम्हाला? NCF2 and then double bond CF2. These are the polymerization. यासाठी peroxide पाहिजे. Peroxide. And then to form the, that's the CF2. बस एवढंच नोट करायचं. This is Teflon. जस्ट राईट द रिएक्शन. रिएक्शन नोट करायची, ओनली राईट. त्यांनी तसंच नोट केलं, राईट केमिकल रिएक्शन्स. राईट केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन. तर दिस इज टेट्राफ्लोरोइथिन. हा जो कंपाऊंड दिला ना, याचं नाव टेट्राफ्लोरोइथिन आहे. टेट्राफ्लोरोइथिन. पेरॉक्साइड, रॅडिकल इनिशिएटर पेरॉक्साइड, किंवा अमोनियम पर सल्फेट पण घेतात याच्यामध्ये. अमोनियम पर सल्फेट
NH4 अमोनियम पर सल्फेट, HSO4 अमोनियम पर सल्फेट. हा क्वेश्चन जस्ट 1 मार्क साठी क्वेश्चन असेल. दिस इज फॉर 1 मार्क क्वेश्चन अँड न्यूमेरिकल 2 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलॅस्टोमर्स. डिफाइन इलॅस्टोमर्स हा क्वेश्चन पॉलिमर मधला क्वेश्चन. पॉलिमर्स. Write 2 postulates of Werner theory of coordination complexes. Question from coordination compounds. Coordination. The elastomers साठी 1 मार्क असेल, 1 मार्क elastomers, and these are the 2 marks. 2 marks for Werner theory postulates. टेक्स्टबुक मध्ये गिवन आहे पाहिजे सर्व. IMP मध्ये सर्व मी तुमचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स IMP मध्ये दिले सर्व आहे. हे सर्व क्वेश्चन आन्सर आहेत, तुम्ही चेक करा. सिनॉप्सिस नोट्स मध्ये सर्व गिवन आहे. इलॅस्टोमर्स म्हणजे काय? रबर लाईक प्रॉपर्टी, इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी. द पॉलिमर कंटेन्स द इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी नोन ॲज इलॅस्टोमर्स. आणि 2 पॉस्युलेट्स नोट करायचे. 2 पॉस्युलेट्स ऑफ वर्नर थेरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. इनर कॉम्प्लेक्सेस, आउटर कॉम्प्लेक्सेस, प्रायमरी व्हॅलन्सी, सेकंडरी व्हॅलन्सी. ओके, तोच पार्ट नोट करायचा. अँड देन ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. SN1 मेकॅनिझम. हा क्वेश्चन हॅलोजन्स मधला आहे. हा क्वेश्चन एक तुमच्या अपकमिंग बोर्ड एक्झामला असते ना, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मधला क्वेश्चन. SN1 मेकॅनिझम, सायलेंट फीचर्स. माहिती ना SN1 मेकॅनिझम, त्याच्यामध्ये इट इज अ 2 स्टेप रिॲक्शन मेकॅनिझम. SN1 मेकॅनिझम ही 2 स्टेप्स आहे. दिस इज 2 स्टेप्स. काय काय नोट करायचे? 4 फीचर्स विचारलेत ना, 2 स्टेप्स. 2 स्टेप रिॲक्शन मेकॅनिझम. There is formation of carbocation as an intermediate. And then there is the 50% inversion, 50% retention. ठीक आहे, पॉइंट तुम्ही नोट करू शकता ना. सायलेंट फीचर्स मध्ये काय नोट करायचे? नंबर 1, okay, that's SN1 is a 2-step reaction mechanism. Bond breaking and bond formation are 2 different steps. Number 3rd point नोट करू शकता, carbocation is an intermediate. Number 4th point मध्ये 50% inversion, 50% retention, that is 100% racemization is formed. बस हे 4 पॉइंट नोट करू शकता तुम्ही. And nucleophile attack from both sides, front side as well as the back sides. So these are the very IMP question. So please high question note करून ठेवा. These are the very important question. So SN1, SN2 बद्दल तुम्हाला विचारतील. SN1, SN2. Write chemical reaction for carbylamine test. हा क्वेश्चन अमाइन्स मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम अमाइन्स. कार्बिलामाइन टेस्ट. तर कोणी सांगू शकतं मला कार्बिलामाइन टेस्ट मध्ये व्हॉट इज द दॅट्स प्रोडक्ट फॉर्म इन द कार्बिलामाइन टेस्ट? अमाइन्स मधला क्वेश्चन. दिस आर द क्वेश्चन फ्रॉम अमाइन्स. That's the primary amines when react with the chloroform. Okay, potassium hydroxide. Then to form the that's the phenyl isocyanate. And yes, these are the distinguished stages between the primary, secondary and the tertiary amines. Getting this well? These are the distinguished stages. Yes, answer देते हैं कोणी? Isocyanate test असं पण म्हणतात त्याला. It is also known as the isocyanate test. That's a carbylamine test, isocyanate test. Then what is that? When primary amine are NH2. Only primary amine shows this reaction. Aliphatic or aromatic, both primary amines. When react with the CHCl3 chloroform and then react with the KOH. This is the thrice KOH on heating. Then two form RNC plus thrice KCl and plus thrice H2. So this is alkyl isocyanide. Isocyanide known as the carbylamine test. तर हा क्वेश्चन आहे पहा या. दॅट्स 4 सायलेंट फीचर्स साठी 2 मार्क असेल, 2 मार्क्स. आणि कार्बिलामाइनची टेस्ट नोट करायला 1 मार्क.
This is 1 mark for the carbolamine test and 2 marks for 4 silent features of SN1 mechanism. Understood everyone? Next question. Attempt any 3 out of the 5. आता टोटल हा क्वेश्चन पहा, हा अतिशय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. त्यामुळे प्लीज हा डी सेक्शन सर्वांनी सॉल्व करायचा. आउट ऑफ क्वेश्चन मिळतील, मार्क्स मिळतील तुम्हाला. 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन आहे. टोटल 5 असेल, 5 क्वेश्चन असेल, टोटल 5 सॉल्व करायचे 3 डी मध्ये, सेक्शन डी मध्ये. अंडरस्टूड एव्हरीवन? त्याच्यात काही न्यूमेरिकल असते ना, काही न्यूमेरिकल पार्ट असेल, काही थेरी पण असेल, लिटल बिट थेरी आणि देन न्यूमेरिकल. देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिल ऍसिटेट. हा क्वेश्चन सोल्युशन मधला क्वेश्चन. सोल्युशन बॉइलिंग पॉइंट दिलाय तुम्हाला, म्हणजे काय दिलंय तुम्हाला, दॅट्स TB नॉट दिलेला आहे, TB नॉट. अ सोल्युशन 50 ग्रॅम, W2 गिवन आहे, वेट ऑफ इथिल ऍसिटेट गिवन आहे, 150 ग्रॅम इथिल ऍसिटेट. परत तुम्हाला दुसरं वेट दिलेलं आहे, नॉन व्होलेटाइल सोल्यूट. अ सोल्युशन ऑफ 50 ग्रॅम ऑफ नॉन व्होलेटाइल सोल्यूट, 150 ग्रॅम म्हणजे W1 दिलेलं आहे, वेट ऑफ सॉल्वंट आहे. इथिल ऍसिटेट काय सॉल्वंट आहे. बॉईल सेट, बॉइलिंग पॉइंट दिलेला आहे TB. TB इज इक्वल टू, इव्हॅल्युएट द मोलर मास, M2 विचारलंय, M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आणि KB व्हॅल्यू गिवन आहे. अंडरस्टूड? तर फॉर्म्युला आठवतोय तुम्हाला सर्वांना, M2 इज इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट ऑफ द सोल्यूट फ्रॉम द elevation of the boiling point. The elevation of the boiling point वरून तुम्ही molecular weight how to calculate? That's the elevation in the boiling points. How to calculate that's the molecular weight? Delta TB is equal to KB into M. माहिती ना, इथून स्टार्ट करायचं. मग therefore the formula becomes, तर इथे मी फॉर्म्युला नोट करून ठेवतो, तर प्लीज आपण सॉल्व करा हा क्वेश्चन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू, विल गेट द आन्सर जस्ट. Then that's M2 is equal to, M2 is equal to 1000 into KB into weight of solute W2, and this whole divided by the delta TB into the W1. Understood everyone? These are the formula. Molecular weight of solute 1000 into KB into W2. KB ची व्हॅल्यू गिवन आहे 84.27. दिस इज KB. W2, what is the W2 value? 50 ग्रॅम. 50 ग्रॅम इज द W2. डेल्टा TB यांचा डिफरन्स घ्या दोघांचा. तर हे डिग्री सेंटीग्रेड आहे ना, तशीच घ्या डिरेक्टली, कारण डिफरन्स मध्ये काहीच फरक पडत नाही. डिग्री सेंटीग्रेड डिफरन्स मध्ये काहीच फरक पडत नाही, त्यामुळे डिग्री सेंटीग्रेड घ्या. फक्त 1 केल्विन 1 डिग्री सेंटीग्रेड असं नका करू, दोन्ही डिग्री सेंटीग्रेड घ्या किंवा दोन्ही केल्विन घ्या. नेक्स्ट नंतर काय आलंय, दॅट्स KB व्हॅल्यू गिवन आहे 2.77. इफ यू सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू, विल गेट द आन्सर. अंडरस्टूड इवन? देअरफॉर द M2 इज इक्वल टू, इथे जर का तुम्हाला सॉल्व करून देतो मी, M2 इज इक्वल टू, ठीक आहे, इज इक्वल टू 1000 इंटू KB व्हॅल्यू हाऊ मच, 2.77 इंटू W2 व्हॅल्यू 50. This divided by how much? Delta TB, that's the difference, 84, and that's a 77, 73 value in, आणि प्लस काय असणार आहे, W1 how much value, 150 ग्रॅम. If you substitute the value, we'll get the answer. These are the question number 27. हा क्वेश्चन टोटल 4 मार्क्स आहे, त्यामुळे न्यूमेरिकल 3 मार्कला असेल, न्यूमेरिकल 3 मार्क्स. Explain the pseudo first order reaction. हा एक क्वेश्चन आहे पहा. Yes, these are the question from the, हा क्वेश्चन कायनेटिक्स मधला क्वेश्चन आहे, कायनेटिक्स क्वेश्चन. एक्सप्लेन विचारलं ना त्यांनी, एक्सप्लेन. तर एक्सप्लेन साठी 1 मार्क जाईल, आणि न्यूमेरिकलला 3 मार्क, न्यूमेरिकल 3 मार्क, pseudo फर्स्ट ऑर्डरला 1 मार्क. pseudo फर्स्ट ऑर्डर म्हणजे काय, हायर ऑर्डर, expected to be higher order, but the observed order is that's the one, first order. त्याचे 2 एक्झाम्पल आहे, हायड्रोलिसिस ऑफ इथिल ऍसिटेट अँड द इन्व्हर्जन ऑफ द केन शुगर.
Inversion of cane sugar and hydrolysis of the methyl acetate. Pseudo first order reaction. These are the very important question. त्यामुळे हा एक क्वेश्चन IMP करून ठेवा. Pseudo first order reaction. Synopsis note मध्ये चेक करा, तुम्हाला सर्व मिळेल. Pseudo first order reaction with suitable example. Inversion of the cane sugar and then hydrolysis of methyl acetate. Why aqueous? That's a copper solution. Okay, that's a copper solution. Copper sulfate solution turns blue litmus paper red. तर हा क्वेश्चन आयोनिक मधला आहे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम आयोनिक इक्विलिब्रियम. आयोनिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चन. कॉपर सल्फेट सोल्युशन, त्यासाठी तुम्हाला रिएक्शन नोट करायला लागेल. कॉपर सल्फेट प्लस वॉटर देन गिव्स द कॉपर हायड्रॉक्साइड. कॉपर हायड्रॉक्साइड प्लस H2SO4 प्लस H2SO4. H2SO4 sulfuric acid. How to balance the reaction? Twice. मग हा कॉपर हायड्रॉक्साइड आहे, हा वीक बेस आहे. दिस इज वीक बेस. सल्फ्युरिक ऍसिड हा स्ट्रॉंग ऍसिड आहे. स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस काय असेल? ऍसिडिक. ऍसिडिक असेल तर ब्लू लिटमस पेपर रेड होणार आहे. सोल्युशन इज ऍसिडिक. ऍसिडिक सोल्युशन. ऍसिडिक सोल्युशन. सर्वांना समजलं का या क्वेश्चनचा आन्सर कसं लिहायचंय? Why aqueous solution of copper sulfate solution turns blue litmus paper red? जर का blue litmus paper red होते, solution is acidic. Solution is acidic. Then how the solution become acidic? Because when copper sulfate dissolve into water to form copper hydroxide and plus sulfuric acid. Copper hydroxide is a weak base. Sulfuric acid is a strong acid. So solution become acidic. And that's why the blue litmus paper turns red. Understood? हा क्वेश्चन तुम्हाला 2 मार्क्स साठी असेल ना, 2 मार्क्स. दिस इज क्वेश्चन 2 मार्क्स, कारण हा सेक्शन डी मध्ये 2 मार्क क्वेश्चन. आणि व्हाय कंपाउंड ऑफ ट्रान्झिशन मेटल साइन आर कलर, हा क्वेश्चन 2 मार्कला. हा क्वेश्चन ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन मधला क्वेश्चन आहे. ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन. ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन. Why compounds are colored? Because of the D2B transition. Next the charge transfer spectrum and then the geometry of the complex. त्याचे reasons आहे. Why the transition metal ions are colored? Number 1, D2D transition. त्याचा आन्सर काय लिहायचं? D2D transition. D2D transition of electrons. State and explain the His law of constant summation. Question from thermodynamics. Thermodynamics. Question thermodynamics मधला His law of constant summation. What are interhalogen compounds? हा question elements of group 17 मधला. Question from elements of group 17. Interhalogen compounds. Interhalogen compounds म्हणजे असे X dash N, and this N it may be 1, 2, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7. Interhalogen compounds. आणि X हा काय असणार? X ची साईज अतिशय कमी असेल, माहिती ना सर्वांना. म्हणजे कंपाऊंड कसे असतील? दॅट्स X dash N, interhalogen compounds. 1, 3, 5, 7. आणि 7 चा एकच कंपाऊंड आहे, माहिती ना तुम्हाला. 7 चा एकच आहे. X dash 7 आहे ना, याचा एकच एक्झाम्पल आहे. IF7. IF7 हे लक्षात ठेवा. IF7 ना, दिस इज सिंगल. XX7 IF7, ओनली IF7. Write 2 uses of neon. हा क्वेश्चन दॅट्स ग्रुप 18 मधला क्वेश्चन आहे. ग्रुप 18 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 18. तर हे युजेस हे करायचे तुम्हाला. निऑन, हेलियम, आर्गॉन. अंडरस्टूड? त्यांचे युजेस करायचे प्लीज. तर याचे युजेसचे क्वेश्चन तर तुम्हाला शुअर असणार आहे एक्झाम मध्ये. निऑन, आर्गॉन आणि हेलियम यांच्यापैकी एक क्वेश्चन तर शुअर असेल.
तर प्लीज हे क्वेश्चन नोट करून ठेवा आपण. दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर युअर एक्झामिनेशन. एक टेबल दिलाय माहिती ना तुमच्या टेक्स्टमध्ये, तर तुमच्या चॅप्टरच्या एंडला जो टेबल आहे तर टेबलमध्ये तुम्हाला युजेस दिलेले आहेत, तर कोणते पण 2 यूज तुम्ही नोट करू शकता. ओके, दॅट्स न्यूऑन डिस्चार्ज लॅम्प अँड द सायन्स मध्ये. इट इज यूज ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस. त्याचे 4 ओके तुम्ही पाहू शकता युजेस, 2 युजेस. न्यूऑन्स कोणकोणते युजेस आहे? इन द न्यूऑन डिस्चार्ज लॅम्प अँड सायन्स, न्यूऑन डिस्चार्ज लॅम्प अँड सायन्स मध्ये वापरतात, साइन बोर्ड मध्ये. And these signs are visible from the long distance and also in the mist or the fog. Okay. Mixture of helium and neon used in certain protective electrical devices. The certain protective that's electrical devices त्यासाठी वापरतात. Voltage stabilizer and the current rectifier साठी पण वापरतात. It is a production of lasers. Lasers मध्ये वापरतात हे. Neons used in lasers. Lasers मध्ये किंवा फ्लोरोसन ट्यूब मध्ये, फ्लोरोसन ट्यूब्स, फ्लोरोसन ट्यूब, फ्लोरोसन ट्यूब लेझर्स मध्ये. नंतर डिस्चार्ज लॅम्प मध्ये, लॅम्प मध्ये पण वापरता. इट इज यूज इन डिस्चार्ज लॅम्प. सायन्स मध्ये साइन बोर्ड, इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड असतात पहा त्यांच्यामध्ये. तर तुम्हाला जे 2 आठवतील ते नाही, आपण जे आपलं टेक्स्टबुक आहे टेक्स्टबुकच्या अकॉर्डिंग टू लिहा प्लीज. काही नोट केलं त्याला मार्क्स मिळणार नाहीत. एक्सप्लेन द होमोलेप्टिक अँड हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. हा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन मधला क्वेश्चन. दीज आर क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. होमोलेप्टिक, हिट्रोलेप्टिक. होमो म्हणजे सेम, सेम टाईपचे लिगँड, सेम टाइप लिगँड्स. हिट्रोलेप्टिक म्हणजे काय? डिफरंट टाइप ऑफ लिगँड्स, डिफरंट टाइप ऑफ लिगँड्स. पण एक्झाम्पल द्यायला लागेल ना, विथ एक्झाम्पल. एक्झाम्पल आठवले पाहिजे, त्यासाठी 2 एक्झाम्पल करून ठेवा. एक होमोलेप्टिक आणि एक हिट्रोलेप्टिक. होमोलेप्टिक म्हणजे काय? सेम टाइप ऑफ लिगँड्स. आणि हिट्रोलेप्टिक म्हणजे डिफरंट टाइप ऑफ लिगँड्स. आणि त्यांचं एक एक एक्झाम्पल करून ठेवा. तुम्हाला एक्झाम्पल आठवलं पाहिजे एक्झाम मध्ये. कन्वर्ट द कार्बोक्सिलिक ऍसिड टू इस्टर्स. हा क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक मधला आहे. कार्बोक्सिलिक माहिती ना, अल्डाइड केटोन कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स, अल्डाइड केटोन कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स त्यामधला हा क्वेश्चन आहे. तर कार्बोक्सिलिक ऍसिड टू इस्टर्स, हाऊ टू कन्वर्ट. तर कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स आर सी डबल बॉन्ड ओ OH when react with the alcohol, that's this is the HO R dash, then to use the RC double bond O OR dash and plus H2O. Then how to balance the reaction? Yes, these are the balance in the reaction, OH and H minus water. Heating द्यायला लागेल तुम्हाला थोडं. Then to form ester. This is alcohol, monohydric alcohol, particularly monohydric alcohol. When carboxylic acid react with alcohol, then to form ester. Acid amide, acid amide ची रिएक्शन मध्ये कशा बरोबर? अमोनिया बरोबर करायची. अमोनिया, RC double bond O OH plus ammonia, then to form the RC double bond O O NH4 plus and minus. And which one heating? त्याला हिट करायचं. then to form the RC double bond O NH2 and plus H2O. Yes, this is known as the acid amide. बरोबर. येस ऋषी, यू आर राईट. इस्टरिफिकेशन ना, बरोबर आहे. दिस इज इस्टरिफिकेशन. फर्स्ट नंबर स्टेप इन इस्टरिफिकेशन. यू आर राईट ऋषी, गुड. फर्स्ट ओके, इस्टर साठी इस्टरिफिकेशन आणि ऍसिड अमाइड साठी बरोबर सांगता आपण, ऍसिड प्लस अमोनिया. पण एका स्टेप नाही, 2 स्टेप लागतात त्याला. दिस इज इंटरमिडिएट.
अमोनियम कार्बोक्सिलेट तयार होणार आहे इंटरमिडिएट, आणि देन अमाइड तयार होणार. 2 स्टेप मध्ये तयार होतात ते, पण ठीक आहे तुम्ही नोट करू शकता. कार्बोक्सिलिक ऍसिड प्लस अमोनिया, अँड दिस इज सॉल्ट. हा तुमचा सॉल्ट तयार होतोय. दिस इज सॉल्ट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, and then to form the amide. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री. तर पहा हा एक क्वेश्चन आहे ग्रीन मधला विचारलाय. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री मधला क्वेश्चन आहे, ग्रीन अँड नॅनो केमिस्ट्री. त्यामुळे तो सर्वात शेवटचा चॅप्टर ना, ग्रीन अँड नॅनो केमिस्ट्री, तो चांगला करा आपण. ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो केमिस्ट्री डेफिनेशन विचारतात. नाही सर्व स्टेप नाही, हा सर्व स्टेप लिहायला लागतील 1-2 मार्क्स साठी. 2 स्टेप आहे ना, मग प्लीज ऍटलीस्ट यू शुड राईट द 2 स्टेप्स. हा 1-2 मार्कला, पण माहित असेल तर नोट करा, काय हरकत आहे ना तुम्हाला. जर का 2 स्टेप रिॲक्शन आहे तर प्लीज राईट इन द 2 स्टेप ऑल्सो. तर क्वेश्चन डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, पहा डेफिनेशनचे क्वेश्चन. एक लक्ष द्या, तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं का की ओके ग्रीन नॅनो केमिस्ट्री मध्ये डेफिनेशन आहे. ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो केमिस्ट्री, नॅनो टेक्नॉलॉजी, ठीक आहे. नॅनो सायन्स असेल, नॅनो टेक्नॉलॉजी, नंतर दॅट्स ग्रीन टेक्नॉलॉजी, ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो टेक्नॉलॉजी, नॅनो केमिस्ट्री, हे ओके हे सर्व डेफिनेशन आहे. डेफिनेशन करायचे तुम्हाला, 1 मार्कला डेफिनेशन असेलच शुअर. ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो केमिस्ट्री. नेक्स्ट इज द राइट द फॉलोइंग रिएक्शन अँड आयडेंटिफाय द ए अँड बी. ए अँड बी आयडेंटिफाय करायचं. आयसोप्रोपिल अल्कोहोल, राइट द स्ट्रक्चर. आयसोप्रोपिल अल्कोहोल CH3 CHOH and then CH3. नेक्स्ट इज PBr3, म्हणजे याला तुम्हाला थाईज करायला लागेल, बरोबर. म्हणजे ए कोण तयार होणार आहे, ब्रोमाइड, CH3 CH, दिस इज Br and CH3. सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज सो सिंपल. सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय प्रोडक्ट काय तर होऊ शकेल, POH थाईज, POH थाईज मायनस फॉस्फरिक ऍसिड ॲज अ बाय प्रोडक्ट. Get it even, फॉस्फरिक ऍसिड ॲज अ बाय प्रोडक्ट. नाही खराब नाही ऋषी, नोट्स नाहीत का तुमच्याकडे त्याच्या प्रॉपर? ऋषी तुमच्याकडे ग्रीन केमिस्ट्री नॅनोच्या जर का प्रॉपर नोट्स असेल, दिस इज टू मच इझी चॅप्टर. इफ यू हॅव द व्हेरी प्रॉपर अँड द सिन्सिअर दॅट्स नोट. व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इज द, तुम्ही जर का नोट्स तयार केले असेल त्या चॅप्टरच्या ग्रीन आणि नॅनोच्या, तर हा चॅप्टर अतिशय सोपा चॅप्टर आहे. आणि त्यामध्ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज बेस आहे, तुम्हाला ती नॉलेज इन्फॉर्मेशन पाहिजे. अंडरस्टूड इवन. तर ते ग्रीन नॅनोची नोट देतो मी तुम्हाला, चालेल. ग्रीन आणि नॅनो केमिस्ट्रीच्या तुम्हाला सिनॉप्सिस नोट देतो मी, त्यामध्ये एकदम फाईन आहे. बस तेवढंच करा, विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर इन द ग्रीन नॅनो ऑल्सो. इवन CET साठी पण तेवढेच नोट्स करा. हार्डली 10 पेजेस असेल फक्त, 10 पेजेस. 10 पेजेस फॉर ग्रीन केमिस्ट्री अँड 5 to 6 पेजेस फॉर नॅनो केमिस्ट्री. हा बरोबर, आयसोप्रोपिल अमाइन. तर हा अमोनिया दिलेला आहे एक्सेस, तर जस्ट सबस्टिट्यूशन रिएक्शन करा. ही दोन्ही रिएक्शन सबस्टिट्यूशन आहे. ऑल रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस आहे. न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. बायोमॉलिक्यूल, पॉलिमर आणि ग्रीन केमिस्ट्री. दॅट्स वाय यू ओके लेवल, दॅट्स फाइंड द डिफिकल्टी. गुड. चालेल, मी तुम्हाला देईन त्याच्या नोट्स. पण तुम्हाला हे तर समजलंय की ऍक्च्युअली तुमचा प्रॉब्लेम काय, तुमच्याकडे प्रॉपर नोट्स नाहीत. ठीक आहे, तर दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. अमोनिया एक्सेस घेतलं, देन हा Br रिमूव्ह होणार आहे. दिस इज द Br. अमोनिया, अमोनिया कसं असणार आहे, दॅट्स NH3 NH2 आणि H प्लस NH2 मायनस. Br मायनस असतं माहिती ना, हायड्रोजन, म्हणजे काय रिमूव्ह होणार आहे, HBr आणि प्लस CH3 CH NH2 and then Br, that's the CH3. Isopropyl amine. बरोबर. What is the action of hot HI? Yes, Vaibhav, you are right.
क्वेश्चन नंबर 31 मधला आन्सर देताना आपण. येस, गुड. जस्ट तुम्हाला रिएक्शन कंप्लीट करायचे. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ हॉट HI ऑन ग्लुकोज. हा क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल मधला क्वेश्चन. बायोमॉलिक्यूल कार्बोहायड्रेट मधला क्वेश्चन. देन ग्लुकोज. ग्लुकोजची रिएक्शन नोट करायची आपल्याला. C6H12O6. बेस्ट वे असं ना नोट करता तुम्ही जर का ह्या पद्धतीने नोट केलं तरी चालेल ना. ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर नोट करू. CHO and then CHOH 4 and then CH2OH plus HI. यासाठी तुम्हाला टोटल 6 HI मॉलिक्यूल्स घ्यायला लागतात. and then to form the CH2. This is CS3 actually. CS2 CS3. Then this is the CH2 4 and then this is CS3 and plus. Okay, that's a plus 6HI. 6HI. That's a hot HI, no? That's a H2 molecule, water molecule तयार होते इंट्रोडक्शन मध्ये. N hexane. N hexane will be formed. N hexane. N hexane. Reduction होणार आहे, just reduction. And then water molecules. How many? 4, 6 water molecules. 12 घ्यायला लागतील मला वाटतं इथे. 12. These are the 12 HI. रिएक्शन बॅलन्स करताना 12 घ्यायला लागतील. 12. आता चेक करा बरोबर आहे का. करेक्ट आहे. आता 6 बरोबर 12 गेले ना. नाही, इथेच 12 गेले. मी 24 घ्यायला लागते. नाही, 24 12 6 हायड्रोजन वॉटर मॉलिक्यूल 6 निघतील बाहेर. 24 घ्यायला लागते. नियरली 24. ठीक आहे, पण तुमच्या टेक्स्ट मध्ये काही रिएक्शन बॅलन्स नाहीये. किती पण N हेक्सेन कंपाऊंड डायरेक्टली नोट करता येईल तुम्हाला. N हेक्सेन. दिस इज द N हेक्सेन. N हेक्सेन असा पण नोट करा आपण. CS3 CH2 this is 4 and then CS3 असं जरी नोट केलं तरी चालेल. आणि रिएक्शन बॅलन्स नाही तुमच्या टेक्स्ट मध्ये. जे रिएक्शन गिव्हन आहे ते बॅलन्स नाही. ठीक आहे, पण तुम्ही नोट करू शकता. ही जी रिएक्शन मी गिव्हन दिली तुम्हाला ही नोट केली तरी चालेल तुम्ही. HI बरोबर. आणि बॅलन्स करून केली तरी पण चालेल. अंडरस्टूड इवन. So these are the reaction with the N hexane. Glucose with the hot HI, N hexane. हा चालेल ना. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहिला तरी चालेल. C6H असं लिहिलं तरी चालेल ना. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहिला तरी पण चालेल ना. येस मुक्ती, चालेल. कारण हा क्वेश्चन 1 मार्कला क्वेश्चन. दिस आर द क्वेश्चन 1 मार्क. पण याच्यात डिस्ट्रीब्युशन काय असेल. ग्रीन केमिस्ट्री साठी 1 मार्क जाईल. हॉट HI ची रिएक्शनला 1 मार्क जाईल. आणि नंतर 2 मार्क किती जातील. 2 मार्क. तर असा हा टोटल 4 मार्कचा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31 झाला. क्वेश्चन 31. काही डाऊट आता. पेपर झालाय. ओके गुड. पेपर कम्प्लिटेड. तर हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दिलाय मी तुम्हाला. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहे हा. These are the previous year question paper from 2022. Is there any doubt? सर्व क्वेश्चन सॉल्व्ह झालेत. जे न्यूमेरिकल आहे त्यासाठी फॉर्म्युला सजेस्ट केलाय मी. सबस्टिट्यूट करा व्हॅल्यू, विल गेट द आन्सर. ओके. काही डेफिनेशनचा पार्ट आहे. डेफिनेशन सिनॉप्सिस नोट्स मध्ये सर्व गिव्हन आहे. डेफिनेशन तर तुम्हाला करायला लागतील. अंडरस्टूड इवन. आणि डेफिनेशन मागे पण सांगितलं मी तुम्हाला ना. याच्यामध्ये चेक करा आपण. येस गुड, नो डाऊट. छान अभ्यास झालाय आपला. आणि देन हे MCQ चे क्वेश्चन्स आहे. येस, दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द
हा क्वेश्चन दॅट्स अ प्रिव्हियस इयर बोर्ड क्वेश्चन आहे. 27 जुलैचा क्वेश्चन आहे. 27 जुलै 2022. तुम्हाला माहिती ना, सप्लिमेंटरी एक्झाम होते, दोनदा एक्झाम होतात. बोर्डच्या एक्झाम दोनदा होतात. आणि तुमचा मार्चचा एक पेपर माहिती ना, मार्चचा पेपर तर मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून दिलाय मागे, चेक करा. मार्चचा पेपर आहे सॉल्व्ह केला. अंडरस्टूड एव्हरीवन? येस, थँक्यू वैभव, गुड. आणि हा एक आहे पहा, हा क्वेश्चन पेपर 2021चा एक आहे. हा पण 2021चा. हा एक सॉल्व्ह करून दिलेला आहे मी तुम्हाला. हा 2021चा आहे. ठीक आहे, पाहू वाटलं तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये हा पुन्हा सॉल्व्ह करून देतो मी आपला. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये हा सॉल्व्ह करून देतो 2021चा. एवढेच करा आपण. 2021, 2022 हे क्वेश्चन करू शकता आपण. आणि त्याच्यानंतर मी हा एक सॉल्व्ह करून दिला आपल्याला. हा एक पाहू शकता तुम्ही. हा बोर्डचा क्वेश्चन आहे. बोर्ड लास्ट इयरचा क्वेश्चन आहे. मार्च 2022. ऍक्च्युली याचे मॉडेल आन्सर एक बनवले होते 2000, चॅप्टर वाईज होते. हा केमिस्ट्रीसाठी 12 मार्क्सचा पेपर. गेल्या वर्षी 12 मार्क्सला पेपर होता तुमचा. आता यावर्षी 1 मार्चला पेपर आहे. माहिती ना सर्वांना? 1 मार्च, 1 मार्च 2023. तर तुमचा पेपर 1 मार्चला असेल. ओके, अँड देन दीज आर द क्वेश्चन्स. ऍक्च्युली क्वेश्चन्स आहे पहा, हे चॅप्टर वाईज ओके क्वेश्चन्स आहे. पण हे क्वेश्चन मार्चचे, मार्च 2022चे प्रत्येक चॅप्टरचे क्वेश्चन्स आहे. सॉलिड स्टेट असेल, सॉलिड स्टेटवर एक MCQच होता, त्यामध्ये 2 मार्क, 2 मार्क अँड 2 मार्क. टोटल 3 to 5 मार्क्सचा चॅप्टर्स आहे. 3 to 5 मार्क्स. The coordination number of atoms in body center 8. Consequences of Schottky's defect with suitable examples. हो, बोर्ड नंतर सीईटीला बरोबर आहे. सीईटीला टाइम नाही मिळणार तुम्हाला बोर्ड नंतर. आतापासून तुम्हाला सीईटीचा स्टडी करायला लागणार आहे. एक्सप्लेन द मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट विथ सुटेबल एक्झाम्पल अँड न्यूमेरिकल. जसं आन्सर दिलंय मी, हा चेक करू शकता तुम्ही. त्यानंतर सोल्युशन चॅप्टर आहे पहा. सोल्युशन 4 to 6 मार्क्सचं भेटेल. हा चालेल ना. एक हा मुक्ती याचं तुम्हाला ई बुक मिळेल टेलिग्राम चॅनलला. हाँ यस, मिलेगा मिलेगा. टेलीग्राम चैनल पे इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको सब कुछ. ये वाला 2022 के क्वेश्चंस बोर्ड का क्वेश्चन है. तो दीज आर द 4 to 6 मार्क्स. 1 MCQs है. डिफाइन द टर्म आइसोटोनिक ऑस्मोसिस. हाँ 1.5 month ऋषी, 1.5 month सफिशियंट है ना. चांगला स्टडी जर का केला तुम्ही तर यस विल गेट द 100%. आणि 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 मार्क्स साठी विचारलं. एकदम सोपा आहे. हेनरीज लॉचा क्वेश्चन आहे. आन्सर पण गिवन दिलंय मी इथे, तुम्ही चेक करू शकता. आयोनिक इक्विलिब्रिया. आयोनिक इक्विलिब्रिया 1 मार्क क्वेश्चन है. MCQs 1 मार्क्स साठी. Derive the relationship between pH and pOH. And न्यूमेरिकल 2 मार्क्स है. न्यूमेरिकल. ओके, दीज आर द आन्सर्स. 1 महिन्यामध्ये अभ्यास होतो. एक आणि अर्धा महिना ना, म्हणजे नियरली 45 days. दिवशी 45 days मध्ये चांगला अभ्यास होऊ शकेल सीईटीचा. विल गेट द 100% ऑल्सो.
नेक्स्ट चॅप्टर केमिकल थर्मोडायनामिक्स. केमिकल थर्मोडायनामिक्स बोर्ड क्वेश्चन्स. हा चॅप्टर अतिशय इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे, कारण याला मॅक्झिमम वेटेज आहे. 6 to 8 मार्क्सचं वेटेज आहे. 6 to 8 मार्क वेटेज. एक न्यूमेरिकल असेल आणि देन एक MCQ. दोन मार्कचे 2 क्वेश्चन असतील. 2 मार्क 2 क्वेश्चन्स. न्यूमेरिकल पहा, हा न्यूमेरिकल रिपीट आहे माहिती ना बोर्डचा. पहा पण आता पण सॉल्व्ह केला ना हा क्वेश्चन. हा न्यूमेरिकल, हा थर्मोडायनामिक्स न्यूमेरिकल 3 मार्क्स. जो मी तुम्हाला आता सॉल्व्ह करून दिला क्वेश्चन तो आणि हा सेम क्वेश्चन ॲज इट इज. काहीच बदल नाही, दोन्ही क्वेश्चन सेम आहे. ड्रीम लाईव्ह अप्रॉक्सिमेट CET ची डेट काय असेल तर मे मध्ये असेल. मेचा फर्स्ट वीक. मे 2023. फर्स्ट वीक मध्ये PCM असेल आणि सेकंड वीक मध्ये PCB असेल. MHT-CET. मेच्या फर्स्ट वीक मध्ये PCM आणि सेकंड वीक मध्ये PCB. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स वेटेज आहे चॅप्टर. हो पण एक लक्ष द्या, तुमचं PCM अगोदर नंतर PCB पण होऊ शकतं. जरी नीटचा पेपर असेल, नीटचा पेपर एकच दिवस असतो. तुमची CET 10 दिवस PCM असतात, 10 दिवस PCB. अंडरस्टूड. आणि नीटचा पेपर अजून पण कन्फर्म नाही. ऍक्च्युअली त्यांनी प्रोबॅबल डेट दिल्या त्या, पण एक डेट ठेवली त्यांनी. 14-21 राहू शकते. इट माइट बी 14 or 21. आय थिंक मला तरी असं वाटतं की 14-21 ला जाणार आहे पेपर तो 7चा. इट मे बी, आय थिंक. पाहू आता पुढे. ठीक आहे, डेट 14-21 लाच असेल. तुमची CETचा पेपर अजून होऊन जाते, नंतर नीटचा पेपर असेल. JEE-Main एप्रिलमध्ये क्लोज होऊन जाते, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यामध्येच. नेक्स्ट केमिकल. हा एक चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे. 5 to 7 मार्क्स वेटेज. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. केमिकल कायनेटिक्स 4 to 6 मार्क वेटेज. हा क्वेश्चन रिपीट आहे. पास सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ सुटेबल एक्झाम्पल. वन शॉर्ट लेक्चर. ओके. So these are the chemical kinetics. Next, elements of group 16, 17, 18. तर हा एक IMP चॅप्टर आहे. हा नियरली 6 to 8 मार्क्सचा चॅप्टर आहे. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 and 18. So these are the all chapter wise questions. हे सर्व चॅप्टर वाइज क्वेश्चन आहे बोर्ड एक्झामचे 2022 चे. 12 मार्क्सचा जो चॅप्टर आहे. हो 12 मार्क्सचा जो ओके तो पेपर आहे लास्ट इयरचा, त्याचे सर्व चॅप्टर वाईज क्वेश्चन्स आहे. हे तुम्हाला हेल्पफुल असेल तुमचे फॉर दॅट्स नेक्स्ट जो अपकमिंग पेपर आहे त्यासाठी. तर प्लीज तयारी करा, आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करा हे सर्व. आणि जे IMP क्वेश्चन दिलेत मी लास्ट वीक मध्ये ते पण सॉल्व्ह करा, ते नोट करून घ्या सर्व. हो चालेल. इफ पॉसिबल 1 शॉर्ट लेक्चर. येस चालेल, प्रयत्न करेन मी, वेळ भेटला तर नक्की. शुअर. पण सध्या राईट नाव आता फक्त तुम्ही IMP क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. आता तुम्ही सर्व चॅप्टर करायची गरज नाही. लक्ष, फक्त इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. राईट नाव दिस इज टाइम टू सॉल्व्ह द
IMP क्वेश्चन्स अँड प्रॅक्टिस टेस्ट प्रॅक्टिस सिरीज. तर क्वेश्चन सॉल्व करा. जेवढे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व करशाल तेवढा तुमचा चॅप्टर कव्हर अप होणार आहे. Then if you solve all the IMP questions, nearly you are 25 to that's 50% syllabus cover up. Understood? आणि जेवढे पण मी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन दिलेत पहा मागच्या आठवड्यामध्ये 2 weeks बिफोर, तेवढे सर्व करा. त्याच्या व्यतिरिक्त कोणतेच क्वेश्चन येणार नाही एक्झाम मध्ये. ट्रान्झिशन अँड द इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट 6 to 8 मार्क्स. फिजिक्सचे क्वेश्चन्स पाहिजे आपल्याला ऋषी. हे झाल्यानंतर हा ठीक आहे चालेल. फिजिक्सचे क्वेश्चन्स हो पण तुमच्याकडे असेल फिजिक्सचे क्वेश्चन्स ना. आय थिंक मे बी अदर टीचर्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करत असतील. ठीक आहे चालेल ऋषी. तुम्हाला फिजिक्सचे क्वेश्चन्स पाहिजे ना. चालेल. हे झाल्यानंतर केमिस्ट्रीचं कम्प्लीट झाल्यानंतर मिळेल. ओके. ट्रान्झिशन अँड द इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट 6 to 8 मार्क्स. हा एक चॅप्टर IMP चॅप्टर आहे. तर प्लीज हा एक नोट करून घ्या आपण. आणि याचे क्वेश्चन्स याचे आन्सर दिलेत पहा मी सर्व. हा पूर्ण थेरॉटिकल चॅप्टर आहे. क्वेश्चन्स ओके फ्रॉम मार्च 2022. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हा एक चॅप्टर 5 to 7 मार्क्सचा चॅप्टर आहे. 5 to 7 मार्क्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. 1 MCQs आहे. 1 मार्क्स क्वेश्चन आहे. आइसोमेरिझम पहा दिस इज नोन ॲज द that's the coordination isomerism. Coordination isomerism. आणि कॉम्प्लेक्स IUPAC नेम गिव्हन आहे. तुम्हाला फॉर्म्युला विचारलाय. येस ऋषी क्वेश्चन देतो मी आपल्याला. ठीक आहे. केमिस्ट्रीचे झाल्यानंतर तुम्हाला फिजिक्सचे पण क्वेश्चन मिळतील. Write the name of isomerism in the following complexes. Explain monodentate, abidentate ligand. These are the IMP questions. एवढे क्वेश्चन सॉल्व करा आपण. 2 मार्क्स क्वेश्चन आहे. कटायोनिक अनोनिक कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रो कॉम्प्लेक्सेस 3 मार्क्स क्वेश्चन. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सोपे क्वेश्चन्स हेच आहे. Write the product form when alkyl halide react with the silver nitrate. 1 मार्क्सचा क्वेश्चन हा. व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये असतो. व्हेरी शॉर्ट 1 मार्क. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथिल ब्रोमाइड? सोडियम इन ड्राय इथर. वर्ड्स रिॲक्शन माहिती ना. ही रिॲक्शन वर्ड्स रिॲक्शन आहे. वर्ड्स रिॲक्शन. आणि मॅग्नेशियम इन ड्राय इथर ग्रिग्नार्ड रिएजंट. दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजंट. Grignard reagent. And chemical reaction for the following conversions. Ethyl bromide to ethyl methyl ether. Williamson synthesis करायचे. Ethyl bromide to ethene. Dehydrohalonation. Alcoholic KOH वापरायचे. Bromobenzene to toluene. Words fatigue करायचे इथे. Words fatigue. Words fatigue. This is reaction as the words fatigue. इथे विल्यमसन आहे. नंबर 1 स्टेप विल्यमसन. नंबर 2 इथे घ्यायचंय अल्कोहोलिक KOH. डिहायड्रोहायड्रेशन. क्लोरोबेन्झीन टू बायफिनेल. ही रिॲक्शन फिटिक रिॲक्शन आहे. फिटिक. फिटिक. नेम रिॲक्शनच विचारलं त्याच्यामध्ये. क्लोरोबेन्झीन टू बायफिनेल फिटिक रिॲक्शन. नेक्स्ट अल्कोहोल फिनॉल इथर्स. आयसोप्रोपिल बेन्झीन. आयसोप्रोपिल बेन्झीन म्हणजे क्युमिन. क्युमिन.
Cumene on aerial oxidation to form phenol. C6H5OH ना phenol. Phenol compound तयार होणार. Preparation of phenol from aniline. दोन क्वेश्चन विचारले प्रिपरेशन ऑफ. 2 मार्क एक आणि ऑप्शन पण MCQ. Write chemical reaction following reagent methoxyethane. What HIPCl5 आणि H2SO4. अल्डिहाइड केटोन्स and कार्बोक्सिलिक ऍसिड. 6 to 8 मार्क्स वेटेज या चॅप्टर साठी. 6 to 8. Write the name of the product formed when acetone treated with the 2,4-DMP. 2,4-DMP test. And this is aldol condensation. Actually हे काय झालं, aldol आहे. Aldol condensation reaction. Aldol condensation. A आणि B काय असेल? A असेल बीटा हायड्रॉक्सी ऍसिटोन आणि B काय असणार आहे? अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड केटोन्स. स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक ऍसिड. राइट प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक ऍसिड फ्रॉम ड्राइस. ग्रिग्नार रिएजंट वापरायचं आहे. ग्रिग्नार रिएजंट. ऍसिटिक क्लोराइड, थायोनिक क्लोराइड वापरा. SOCl2. Write the classification of aliphatic ketones with suitable example. Aliphatic ketones: simple ketone, mixed ketone. Sodium hypoiodide on acetone, iodoform test. This is iodoform test. Amines: acid anhydride on reaction with primary amines. Then to form the amides compound. Next, chemical reaction to prepare the etheramine from acetonitrile nitroethane. Reaction note करायचे. अमाइन 3 ते 4 मार्क्सचा अमाइन. बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स 3 ते 4 मार्क्स. दोनच क्वेश्चन विचारले गेले. Explain the formation of peptide linkage in protein with an example. And write commercial method for preparation of glucose. इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर. ओके, पॉलिमर केमिस्ट्रीचा पार्ट आहे हा. 3 to 4 मार्क्सचा क्वेश्चन. नायलॉन 2-6 मध्ये विचारलं. बायोडिग्रेडेबल पॉलिअमाइड अँड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ग्रीन केमिस्ट्री अँड नॅनो केमिस्ट्री. 3 to 4 मार्क्स वेटेज यासाठी. ग्रीन केमिस्ट्री अँड नॅनो केमिस्ट्री हा सर्वात शेवटचा चॅप्टर आहे. Name the metal nanoparticle which acts as highly effective bacterial disinfectant in water purification process. Silver nanoparticles. Define green chemistry and write 2 disadvantages of the nanotechnology. Nano pollution. Disadvantage is the nano pollution and nanotechnology is the expensive technique. These are the highly expensive technique. Disadvantages of nanotechnology: number 1, nano pollution, which is very dangerous to the lungs and respiratory tract. Number 2, nanotechnology is the expensive technique. आणि सिल्वर नॅनो पार्टिकल. बस एवढंच क्वेश्चन. आणि डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री डिफाइन करू शकतो आपण. येस, दिस आर द चॅप्टर नंबर 16. तर हे चॅप्टर 16 आहे. सर्व क्वेश्चन मार्च 2022 चे. लास्ट इयर पेपर आहे मार्च. ओके, तर हा एक पेपर मी तुम्हाला सॉल्व करून दिलाय आणि त्याच्या अगोदर हा एक सॉल्व केलेला आपण. ठीक आहे. these are the questions from the 2022. अंडरस्टूड एव्हरीवन? आय होप की हे सर्व क्वेश्चन तुम्ही करेक्ट सॉल्व केले असेल. प्लीज हे सर्व क्वेश्चन सॉल्व करा, आपण नोट करून घ्या. these are the very very important question for your upcoming board exam. अंडरस्टूड? तर तुमचे सेक्शन्स ABCD असे 4 सेक्शन असणार आहे. तो क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करता आले पाहिजे. प्लीज नोट करून घ्या सर्व क्वेश्चन. सेक्शन ABCD टेक्स्ट मध्ये मार्क करा. आपण टेक्स्ट बुक असेल आपल्याकडे, टेक्स्ट बुक मध्ये मार्क करा, सॉल्व करा सर्व ऑल क्वेश्चन.
इज देयर एनी डाउट्स? आणि तुमचे सीईटीचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स तुमचे बोर्ड एक्झाम झाल्यानंतर लगेच स्टार्ट होते. 2022 सीईटी MHT-CET PYQs 2022 and these are the 1.5 month hardly. ओके, तर तुम्हाला मॅक्झिमम स्कोर मिळेल. 2021 सॉल्व केलेत मी, तुम्ही प्लेलिस्ट मध्ये चेक करा. 2021 all solved. 2022 left behind will be solved after your board examination. JEE-Main also completed. JEE-Main चे काही चॅप्टर्स झालेत, नीट अजून बाकी आहे थोडे. नीट JEE-Mains a very important part to solve the previous year question. Any doubts?